After giving voluntary retirement, she started her own hospital, Annai Nursing Home, in November 2009, which is real home to many of her patients. During her work in Coimbatore Corporation, she has received many appreciation and has received the Best Doctor Award in 2009 from the Corporation Commissioner of Coimbatore. She has also received the Rotamate Award in 2008 for the dedicated service in the field of healthcare from the Rotary Club of Midtown, and also the Community Service Award from the Indian Medical Association in the year 2019. It is also important to mention the encouragement and support given by his brother-in-law, Dr. L. Balaji Saravanan, Deputy Commissioner of Police, Law and Order, Coimbatore City, and his sister, Dr. Savita Karpagam, PhD, for his path to success. And I feel privileged to share that Doctor has completed more than 2,320 surgeries, which include minor and major surgeries. And in the last one here, he had overcome the 35 plus bariatric surgery for the weight reducing treatment. Welcome, Doctor. Thank you for the opportunity. Thank you. So it was a wonderful introduction, sir. We feel privileged to have such a doctor on our forum. Thank you, doctor. And let me call upon Mr. Guru Purushothaman to introduce our dietitian. Mr. Guru, over to you. Hi everyone, I'm Guru Purushot. So I feel immense pleasure to introduce a nutritionist and a nutrition dietitian today, Dr. Parimla Devi Kumari. So let's go on from her educational qualification. She has done her bachelor's in PSG in BSc Nutrition, and next she has done a double MSc in Food Nutrition and Human Nutrition Metabolism. Her master's, one being in PSG College of Arts and Sciences, another in University of Aberdeen, UK. And now she's pursuing her PhD for Food and Nutrition in PSG. And looking into her past experiences, she is one of the doctors or dietitianists who's experienced in well-versed experience in many of the fields, various hospitals in and around India and much more in Coimbatore. So she started her experience in GEM. She's had her experiences in GEM hospitals and several hospitals in Coimbatore. Next, going on to other nations, she's an experienced dietitian and a certified dietitian for the countries in UK, in cities like London and well-being. And next to that, she is currently in nutrition and bariatric nutrition coordinator in PSG hospitals for Super Speciality Hospital, and director and consultant dietitian, nutritionist in Parmesan Nutrition Coimbatore. So these are some of key introduction skills, and we feel very privileged for having her in the show. Thank you. Thank you, Guru. Then I like to call upon Mr. Kasturi Mugundan to introduce the physiotherapist. Kasturi Mugundan, over to you. Anna, you can talk. Yeah. Good morning, everyone. This is, yeah. Is it audible? Yes, na. Go on. Yeah. Good morning, everyone. This is Mugundan from Talkers Planet. Thanks V. Vaishya and Vaishyan for giving this opportunity to introduce about Mr. Parthiban Alagappan. He is a 31-year young, energetic, charming physiotherapist from Department of Physical Medicine and Rehabilitation, PHIMS and our hospitals, Coimbatore. Qualification: he did his Bachelor of Physiotherapy, Masters of Physiotherapy, and specialized in Advanced Physiotherapy in Neurology at Tamil Nadu Dr. MGR Medical University, Chennai. He is also a gold medalist in PG, best outgoing graduate in PG, academic topper in UG. He is a lifetime member of Indian Association of Physiotherapists. He is responsible in charge in PSC Stroke Rehabilitation Center, Coimbatore. He is also instructionship, American Heart Association certified ACLS and BLS instructor. He is ready to answer our questions. Once again, we welcome you, sir. Thank you, Mohantana. Thank you all the team members for introducing our doctors and guests. And over to you, doctor. You can share as per the topic. Unmute yourselves, please. Good morning, everyone. Thanks for the introduction. I'm very happy to meet you all in this platform. So actually right now we'll just talk according to the team aspect.
So I first introduce my senior most dietitian, bariatric nutritionist, to talk about a topic, and after that, followed by our physiotherapist, he will be talking about physical exercise. Why we wanted to follow this one? Because always diet and lifestyle comes for the management for a good future, and for the maintaining of obesity. Diet and lifestyle is the first management. And let me talk. Let everyone come to the doctor on later stage. So let my nutritionist take on the stage right now, and after that, let Dr. Parthiban also take on the stage, and after that, I will be just carrying on the stage. Yes, doctor. Super. Mr. Parthiban, first dietitian, Mr. Parimla ma'am. Parimla Devi madam. Yeah, I'm starting. Just give me a second. Good morning, everyone. Thank you, VK, for this wonderful opportunity to talk on foods for obesity and diabetes. So we can just straight away go to the our presentation. So generally, for obesity and diabetes, we think like, it's just because eating more and more obesity occurs, and also like eating more sugar, diabetes occurring. Okay. And also like we always talk about like calories in and calories out, lack of physical activity, many things. Okay. But basically, from nutrition perspective, today I'm going to talk on like oxidative stress, like the inflammation. Actually speaking, inflammation is the main cause for all the diseases. You can see in this, like, when the inflammation occurs due to the free radical oxidative stress. Okay. So when the antioxidants and the free radicals composition alters, if there is no balance, that is the main cause for various diseases as given in the chart. We can see like various diseases related to each and every organ in our body. So why this inflammation occurs, there are many major factors, but I'm just going to talk about on the diet perspective today. So once the inflammation starts in the case of like obesity and type 2 diabetes mellitus, insulin resistance starts. Okay. When there is insulin resistance, it's going to affect the overall body. So insulin resistance is nothing but reduced response of target tissues such as skeletal muscles, liver, and adipocytes to insulin. So when you see that in the middle of the picture, hyperinsulinemia, that is like increased insulin levels in the body, is going to cause insulin resistance. Okay. And also it is the root cause for all the major diseases what we are facing now. The all non-communicable diseases at present starts from like, adolescents, nowadays adolescents, adults, and till our life, till our end of our life, we are just going to get all these issues like obesity, type 2 diabetes mellitus, many of the cancers, hypertension, and the hyperlipidemia or dyslipidemia, that is increased cholesterol levels. Good cholesterol is like on lower side, bad cholesterol is on higher side. So these are the major diseases what we are facing in our community, right from the like adolescents. So the last two pictures, the small ones, when we talk about antioxidants are nothing but which is going to get rid of these free radicals from our body, which is majorly present in our food. So food plays a major role in our health, controlling all these diseases. So it is not like, we are supposed to have food right from like, at this age, that age. We have to starting the food, good food and our good lifestyle habits since our childhood. Okay. If it is not so, we maybe get affected by this inflammation, which is a major cause for most of the diseases. So we have this childhood people, children community in front of us. At our every home, we are just trying to feed them with whatever they are asking, and also like what are the major foods, like, we are very fond of Western diet. As Indians, we are not actually concerning of our own Indian traditional diet. We are just, get interest about other diets, particularly the Western diet, which is very rich of like fat, sugar, and salt, which is going to create all of these problems. So antioxidants are going to present in
various foods. So only thing what we are supposed to do is like, planning our plate. Like if we take the correct composition of our food items, definitely, we are not going to hit by any of these diseases right from our childhood. So we have to train our children like to have a healthy lifestyle and the food. So that is the core of today's talk. So obesity and diabetes is the major non-communicable diseases in our country. We all know that, we are the capital of type 2 diabetes mellitus. We are the world capital of type 2 diabetes mellitus. And in obesity, we are just in the second place. Okay. Anytime we can just come to this first place. So we are supposed to take care of our health. Let me start with carbohydrates. So actually speaking, nowadays we are not eating carbohydrates. It's just because various groups are talking about like bad ill effects of carbohydrates, but carbohydrates is a must. It's just because it's giving us energy. Only one thing we are concerned is like, we have to know about the difference between complex and simple carbohydrates. Simple carbohydrates are our favorites, which are very rich in sugar. You can see the bottom of the picture. That is like all our favorites are all bakery products, very highly sweetened drinks and juices things. Then sweets, particularly, made up of like with sweets, chocolates, whatever we are eating very sweet are plain chocolates. Okay. And all the processed foods which are being industrialized. All these are simple carbohydrates, which is going to cause the insulin resistance. In contrast, when we talk about the complex carbohydrates, which is present in fruits and vegetables, which are rich in fiber. Okay. The second thing is complex carbohydrates, legumes and dals, and green leafy vegetables. These are like, very, very good positive effect on our body. The only thing is like we have changed this proportion. We are more into the simple carbohydrates than the complex carbohydrates. And also like when we talk about carbohydrates, we are just taking the refined ones. Example, white rice. Okay. And also like we are fond of like all maida products. In food items, we can tell it as like, parota, naan, kulcha, all these varieties. Whenever we go out, we never order for like vargu samai kudravali kambu. We just order for this parota, naan, okay, paratha, probably made up of like white flour, now the whole wheat flour. So we have to think what to select in terms of carbohydrates. So if we omit all these simple carbohydrates from our life and from our children's life, definitely it's going to build our health. Okay. It's not going to affect our health. So just keep this in mind while you select carbohydrates. We have to omit sugar. Okay. Complete sugar avoidance. That is like, in the form of normal sugar. If you're drinking some juice, it's going to take away the fiber, and also it is like added with sugar. So we have to just plan. So omit the sugar and altogether simple carbohydrates to get a good carbohydrates. When we talk about fat, there are like three types of fat. The first picture is, we call it as like saturated fats, which is present in whole milk and milk products, eggs, and all the meat products. In the center, I have put the polyunsaturated fatty acids, which contains omega-3 and omega-6 fatty acids. The last picture is our favorite picture. Everyone is fond of like all the outside foods, all the deep fried foods, all the bakery products, which is called as trans fats. That is going to be the major problem, major cause of this insulin resistance. So we are supposed to omit all these trans fats from our plate. See, actually in like if you go back like 20 years or 30 years ago, okay, not even like 10 years ago, we were not like this. Okay. We are just going to get some fruits or some snacks once in a while. Okay. Once in a while means it was like monthly once, I can say. Okay. But nowadays, daily thrice we can just have this opportunity of ordering all these foods, and also like very handy to get it outside. Okay. Because all the western foods have come inside our country, our place, and we are just fond of it. And also like we don't
like this vegetables and fruits, what we have seen right from our childhood, which are like, filled with nutrients. So only thing is like, if we omit this trans fats, definitely it's not going to, what is it, affect our health. So just omit the trans fats, and we have to take care of a saturated fat intake, not too much, not too less, but in the right proportion. Okay. And this PUFA and MUFA, that is present in plant oils. Okay. Anyway, we are using our own oils, that is good. And also like nuts and seeds. Generally speaking, our Indians, we never use seeds. Example, like, pumpkin seeds and sunflower seeds. What we get is like, we call it as like yellow pumpkin in our place in Tamil Nadu, in South India. We can just use those seeds. We can just dry roast it, and we can just have 1 to 2 teaspoons of a day, which is going to add our omega-3 fatty acids. Okay. And also the proportion of omega-3 and 6 should be taken care. When we come to the protein, we are like protein deficiency country, is just because we take only little amount of protein. We are not reaching our recommended dietary allowances. So we have to mix and match all the protein resources which is present here. Particularly, we never bother about this millets, which is like contains like 7 to 12 grams per 100 grams. So when we take the millets, the unpolished millets, we are just getting some amount of protein. When we mixed with legumes, any dal varieties or any legumes, we are just going to hit like, for 100 grams, we are going to hit more than 20 grams of protein. So we have to mix and match all the milk and milk products, and also like all the dals and legumes, millet varieties, seeds and nut varieties. And when we talk about non-vegetarian sources, we can go for egg and meat, chicken, all the poultry varieties, fish and seafoods. These are all rich sources of protein. Only one thing is like, we have to make it and take it in a right proportion. Okay, coming to micronutrients, which are called as like vitamins and minerals. Okay, actually speaking, when we talk about this obesity and diabetes, there is huge number of vitamins and minerals deficiency present. So when we talk about type 2 diabetes mellitus, except vitamin K, vitamin A, vitamin B, particularly vitamin B1 thiamine, vitamin B7, vitamin B9 and B12. These are deficient in type 2 diabetes mellitus and also in case of obesity patients. And talking about like vitamin C, the circulatory levels of vitamin C is very lower in type 2 diabetes patients, and also like in obese patients. Vitamin D also like, very much lower levels seen in obesity and type 2 diabetes mellitus people. When you see this chart, it's all like our day-to-day life foods, what we are using, we are supposed to use. Okay, this is all these fruits and vegetables are very, very much abundant in our place, but we are not using this. Instead, we are just selecting, bad foods. That is, I can tell, like, if you take one vada or bonda or a puff for your snack, as like for your 11 o'clock or your 4 o'clock, definitely you're just going to miss this. If you take one banana instead, and also like if you take a salad, or if you take some guava or some amla, definitely you're just going to get vitamin C levels in your body. So the selection is very, very more important. So I'm just going to show next slides, about the foods which are very much rich in all these micronutrients, that is vitamins and minerals in a small go. Okay, so vitamin B6, this is B vitamin, which is water soluble. Vitamin B and C are water soluble, so we have to take this on everyday basis. So when we take this only, we can just fight against this inflammation, which is going to cause all the diseases. So keep it that in mind, like, we have to take all these foods which are like very much present in our country. All the green leafy vegetables, we call it as agati kirai, we call it as ponnangani kirai, we call it as like palak. All these kirais are very much rich in all the micronutrients, particularly the folate, which is very much important for like all these diseases, particularly the obesity and type 2 diabetes mellitus. So all these vitamins and minerals has a major role in our health. Okay, so vitamin D particularly, we are just nowadays, I want to tell something, like we are using this sunscreen lotions, and also we are just covering up
the whole, and we are just living in air conditioned environment, this is going to cause deficiency, which is particularly very much seen in obese and type 2 diabetes people. Okay, so we can just take all the good sunlight from from outside, which is freely abundantly available, so that we can just not be deficient with vitamin D. And vitamin E, yes, we have to take some nuts and seeds, to get this vitamin E, and all these other micronutrients, zinc, iron, magnesium, manganese, chromium, copper, selenium, all these are helping us to fight against obesity and diabetes. So in our country, we have one problem, okay? We are just telling like, oh, what I'm going to prepare for my lunch, what I'm going to prepare for my dinner, okay? For snack, what I'm supposed to do. But, if we use our creativity, we can just make so many, meal products and also like snacks, which are very much healthy, made up of like vegetables and fruits. When you see the third picture, I have put stuffed dosa, that is like beetroot dosa, stuffed with some paneer and also like with some vegetables. Definitely we are just going to get nice food, and also we can use it as snack. If you go for dosa varieties, we have these colors. The first yellow one is like, carrot and dal, carrot. The second one is beetroot. In the middle, we have this dal dosa, and on the green side, it is like pesarattu in Andhra they call, that is green gram dosa. So if we use our creativity, when it comes to puttu, again like beetroot one, okay, tricolor gives you like, carrot, and also like we can just add some rice, and also like that is kambud, nothing but bajra. Okay, just use your creativity to make all these dishes. And also like, as I told you, egg is like very much of protein, and also like it contains zinc, B12, vitamin A, and all the other minerals. So when we mix it with some vegetables, and also like, some green leafy vegetables, little bit of paneer, it's going to be like a blast, like, full of like protein, little bit of fat, and also like rich of like vitamins and minerals. It can be a good one. Instead of that, if you are a vegetarian, you can just switch over to sprouts. Okay, sprouts are the good sources of like protein, and also like vitamin C and other minerals. So there you should have this creativity to make all these foods. Just think. And in the past we were using our own corns. Actually, in the past we didn't have this sweet corn in our country. We were using our makkacholam, that is nothing but corn. Okay, we use this like, the raw ones, or people in villages, while they pick up from they are just using it as raw one, and we boil it. Sometimes we make it as popcorn. But as the sweet corn comes, our children, they just forgot about our real corn, which is rich in fiber. Okay, so we can just use this as main food or a snack. That is a healthy one. So just look around our own healthy foods in front of us to get all these healthy vitamins, minerals, and the macronutrients, which is nothing but carbohydrates, proteins, and fat, to make us more healthier. So in our plate, we should have a variety of foods, like, half of our plate should be like with vegetables and fruits, and the next half should be like, compartment into two, that is like good carbohydrates. We can just take it 3 days millets, and 3 days are rice, or like, rice based foods. And in every meal, we should have some kind of protein. It can be either vegetarian or a non-vegetarian food, and try to have some curd, buttermilk, paneer in our day-to-day life, and also like 1 or 2 teaspoons of seeds, and a handful of nuts. Okay, and definitely we are just going to use our spices and condiments. Okay, so basically, for a healthy life, we have to get a good nutrition, a good exercise, and also like we should be like avoiding of this tobacco and alcohol. That is, if you have this practice, please reduce this and stop it one day. And also we have to manage stress, and good quantity and quality of sleep, and also we have to maintain our good healthy relationships. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. It was a wonderful PPT.
Definitely all the viewers in Facebook and YouTube and our members on Zoom will know about our food, what they want to take, how they want to take. In the following upcoming days, they will strictly follow your diet, I think so. Ma'am and doctors, a small suggestion. Few suggestion received from Facebook. Can you little make it in Tamil? If it is possible, you can go on. Oh yeah, sure. So I'll just tell it in brief, like, you know, sorry, in English. So இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ்னு சொல்லுவோம். பேசிக்கா எந்த ஒரு டிசீஸ், பர்டிகுலர்லி இங்க வந்து நம்ம பாக்குறது ஒபிசிட்டியும் டைப் 2 டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ். ஸோ அதுல பார்க்கும்போது ஓகே, ஸோ பேசிக்கா சொல்றது இன்ஃப்ளமேஷன், அதாவது தமிழ்ல அழற்சின்னு சொல்லுவோம். நம்மளுடைய செல்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அழற்சி ஏற்பட்டுதான் எந்த ஒரு நோயுமே ஏற்படுது. இப்ப இங்க இருக்கக்கூடிய வேரியஸ் ஆர்கன்ஸ், ஒவ்வொரு உறுப்புகளையும் பல்வேறு விதமான நோய்கள் வருது. அதுக்கு காரணம் பாத்தீங்கன்னா இந்த அழற்சின்னு சொல்லக்கூடிய இன்ஃப்ளமேஷன். இந்த இன்ஃப்ளமேஷன் நிறைய காசஸ்னால வருது. நம்ம என்விரான்மெண்ட்ல நம்ம யூஸ் பண்ற கெமிக்கல்ஸ், ஓகே, அண்ட் ஆல்சோ லைக் யூனோ லேக் ஆஃப் பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி. இந்த கான்டெக்ட் நான் வந்து இந்த ஃபுட் பத்தி பேசிட்டு இருக்கேன். ஸோ அதனால ஃபுட்டுனால எப்படி வந்துட்டு இந்த அழற்சி நம்மள பாதிக்குது அப்படின்னு பார்த்தா, நம்மளுடைய பிளேட், நம்ம ஃபுட் எடுக்கக்கூடியது கரெக்டா எடுக்கிறது கிடையாது. ஓகேவா, அதுதான் மெயின் ரீசன். சோ நம்ம வந்து எப்பயுமே கொஞ்சம் சர்க்கரை அதிகமா இருக்கக்கூடிய உணவுகள், இனிப்பா இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை நம்ம விரும்புறவங்க அப்படிங்கிறங்காட்டி ஃபுட்லயும் அதே ரிஃப்ளெக்ட் பண்றோம் நம்ம. சோ இந்த இனிப்புகள், அதாவது நம்மளுடைய பேக்கரி ப்ராடக்ட்ஸ், நம்மளுடைய சர்க்கரை சார்ந்த நம்மளுடைய ஸ்வீட்ஸ், சாக்லேட்ஸ், இதெல்லாம் நம்ம ஃப்ரீக்வெண்டா எடுத்துட்டு இருக்கோம். அதே போல மைதா ஐட்டம்ஸ், அதாவது வெள்ளையா இருக்கக்கூடிய விஷயம் தான் நம்ம எப்பயுமே லைக் பண்ணுவோம். இது எல்லாமே வந்து இந்த அழற்சியை, இன்ஃப்ளமேஷனை ஜாஸ்தி பண்ணி இன்சுலின் வந்துட்டு நம்மளுடைய செல்ஸ்குள்ள போகாம நம்மளுடைய பாடியிலேயே பில்டப் ஆகுறதுனால வரக்கூடிய இந்த டைப் 2 டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ் அண்ட் ஆல்சோ லைக் ஒபீஸ்க்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் நிறைய பிரச்சனைகளை கொடுக்குது. இது எல்லாமே வந்து இந்த சிம்பிள் கார்போஹைட்ரேட்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய நிறைய சக்கரை இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள், இது எல்லாமே நம்மளுடைய ஃபேவரட் ஃபுட்ஸ். இதை அவாய்ட் பண்ணிட்டோம்னா பெட்டர். காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய நம்மளுடைய சிறுதானியங்கள், அதே போல பாலிஷ் செய்யப்படாத அரிசி, முன்னாடியெல்லாம் நம்ம பழுப்பு கலர் அரிசி தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம், இப்பதான் ஒயிட் கலர் யூஸ் பண்றோம். தென் அதே போல நிறைய நார்ச்சத்து இருக்கக்கூடிய காய்கறிகள், பழங்கள், இது எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா குட் ஃபார் ஹெல்த். இது வந்து நம்மளுடைய உடம்ப வந்து இந்த அழற்சியில இருந்து பாதுகாக்கும். ஃபேட்ஸ்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா நல்ல எண்ணெயில முக்கி வரக்கூடிய எந்த விஷயமுமே, பர்டிகுலரா நம்ம வீட்டுல செஞ்சாலும் சரி, இல்ல அது வந்து பேக்கெட்ல அடைச்ச உணவுகள், பர்டிகுலரா அந்த பேக்கெட்ல அடைச்ச உணவுகள் சீரியஸா ரொம்ப ரொம்ப கெடுதல் பண்ணும் நம்ம உடம்புக்கு. ஏன்னா அது எல்லாமே வந்துட்டு டிரான்ஸ்பேட்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கெட்ட கொழுப்பை வந்து ஜாஸ்தி பண்ணிட்டு ஈஸியா நம்மளுடைய உடம்புல நிறைய ப்ராப்ளம்ஸை உண்டு பண்ணிடும். அதனால எண்ணெயில பொரிச்ச இந்த ப்ராசஸ்ட் ஃபுட்ஸை அவாய்ட் பண்ணிட்டு நிறைய அதாவது பிளான்ட் ஆயில்ஸ்னு சொல்லுவோம், நம்மளுடைய ஏரியால கிடைக்கக்கூடிய ஆயில்ஸ், நீங்க வந்து எங்கிருந்தோ வந்து இறக்குமதி பண்ணி அந்த ஆயிலை யூஸ் பண்ணுங்கிற அவசியம் எல்லாம் கிடையாது. நம்ம ஊர்லயே நிறைய ஆயில் பிளான்ட்ல இருந்து கிடைக்கக்கூடியது, அதாவது வாட் இஸ் இட், பிளான்ட் இஸ் நத்திங் பட் செடியில இருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஆயில், அதுல தயாரிக்கக்கூடிய உணவுகள், அதே போல நம்மளுடைய கொட்டை வகைகள்னு சொல்லுவோம், நம்மளுடைய நிலக்கடலை, அதே போல பாதாம், பிஸ்தா, வால்நட், இது எல்லாமே கிடைக்குது. இதெல்லாம் ஒரு ஹேண்ட்ஃபுல், ஒரு கைப்பிடி அளவுன்னு சொல்லுவேன். அதே போல நட்ஸ்க்கு அப்புறம் சீட்ஸ், விதைகள்னு சொல்லுவோம், இந்த சன்ஃபிளவர் சீட்ஸ், அதே போல வந்துட்டு பிளாக்ஸ் சீட்ஸ், இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு ஒரு 1ல இருந்து ஒரு 2 டீஸ்பூன் அந்த அளவுக்கு நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா விட்டமின் இ கிடைக்கும். பர்டிகுலர்லி டயபெட்டிஸ் பேஷன்ஸ், ஒபிசிட்டி பேஷன்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா கொலஸ்ட்ரால் லெவல்ஸ் அதிகமா இருக்கும். அந்த கொலஸ்ட்ரால் அளவுகளும் வந்து இந்த சீட்ஸ் எடுக்கிறதுனால கொஞ்சம் குறையும். தென் ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் வந்து இந்த சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்னு சொல்லக்கூடிய பால் பொருட்கள்ல இருந்து கிடைக்கக்கூடியது, அதே போல முட்டை, அதே போல வந்துட்டு வாட் இஸ் இட், மாமிச வகைகள். அது வந்து நம்மளுடைய ஆடு, மாடு, இந்த மாதிரி இறைச்சிகள், இல்ல கோழி இறைச்சியா இருந்தாலும் சரி, இல்ல கடல்ல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய சீ ஃபுட்ஸ், மீன்கள் அல்லது கடல் உணவுகள், மத்ததுனா இருந்தாலும் சரி, அந்த அதை வந்து சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்ஸ் சொல்லுவேன். ஏன்னா கண்ணுல அந்த கொழுப்புகளை நம்ம பார்க்கலாம். அதனுடைய அளவை வந்து நம்ம ஒரு பேலன்ஸ்டா எடுத்துக்கணும். இதுதான் வந்து நான் வந்துட்டு ஃபேட்ஸ் பத்தி சொல்ல வருது. புரோட்டீன், புரதம் அப்படின்னு பாத்துட்டீங்கன்னா நம்மளுடைய முழு தானியங்கள், அதே போல பருப்பு பயிறு வகைகள், பால் மற்றும் பால் பொருட்கள், நான் கூறிய இப்ப வந்து இந்த நட்ஸ் அண்ட் சீட்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய இந்த விதைகள் மற்றும் இந்த கொட்டை வகைகள், இதுல கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு. தென் நான் வெஜிடேரியன் சோர்சஸ், இது எல்லாமே ஒவ்வொரு மீல்லயும் நம்ம கரெக்டா எடுத்துக்கணும். அது போக மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய விட்டமின்ஸ், மினரல்ஸ், இது எல்லாமே நம்மளுடைய காய்கறிகள், பழங்கள், இந்த முழு தானியங்கள், இதுல எல்லாமே ரொம்ப அதிகமா இருக்கிறத வந்து நம்மளுடைய
பிளேட்ல நம்ம மிஸ் பண்ணக்கூடாது. இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டுல விளையக்கூடிய காய்கறிகள், கீரைகள், பழங்கள். நான் வேற எந்த கண்ட்ரில இருந்தும் எடுத்து எந்த ஃபுட்டும் நான் இங்க போடல. ஓகேவா? இது வந்து நம்ம ஈஸியாவே நம்ம வந்து ஒவ்வொரு நாளும் பிளான் பண்ணோம். இன்னைக்கு மத்தியானம் நான் முருங்கைக்கீரை சமைக்க போறேன். நடுவுல வந்து 1 டீஸ்பூன் ஆஃப் பூசணிக்காய் நேத்து அரசாணிக்காய் செஞ்சேன். சோ லைக் அதுல அந்த பூசணி விதை கொஞ்சம் மிச்சம் இருந்தது. அதை இன்னைக்கு வறுத்துட்டு நான் சீட்ஸா எடுத்துக்க போறேன். ஒரு டம்ளர் மோர் குடிக்க போறேன். ஒரு சலாட் சாப்பிட போறேன். ஒரு தர்பூஷணி இன்னைக்கு சம்மர் இன்னும் தர்பூஷணி நமக்கு கிடைச்சிட்டு இருக்கங்காட்டி தர்பூஷணி நான் சாப்பிட போறேன். கொண்டக்கடலை சுண்டல் அதுல வந்து நான் குழம்பு வைக்க போறேன். இப்படின்னு ஒரு நாளைக்கு நம்ம பிளான் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ், மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாமே கிடைக்கும். இப்ப ஏசி கார்ல ஏசி, வீட்ல ஏசி, அதே போல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆபீஸ்லயும் ஏசி. அதனால நமக்கு விட்டமின் டி, சூரிய ஒளியிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய விட்டமின் டி நமக்கு வந்து லேக் ஆகுது. சோ அதுலயும் ஒரு கொஞ்ச நேரம் ஒரு காலையில நம்மளோட டைமிங்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 11 மணில இருந்து 1 மணி வரைக்கும் விட்டமின் டி கிடைக்குது. அதை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இன்னும் நமக்கு பெட்டரா இருக்கும். அதனால விட்டமின் டி வந்து குறைபாடுனால நமக்கு வந்து ஒரு ஒபிசிட்டியோ இல்ல வந்துட்டு டைப் 2 இந்த சுகரோ வராது. விட்டமின் இ அதே போல. இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய உணவுகள்லயே இருக்கு. இத வந்து கொஞ்சம் பிளான் பண்ணி ஒவ்வொரு வேலையும் எடுத்தோம்னா சிறப்புன்னு சொல்ல வந்தேன். இதுல எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா கூடுமான வரைக்கும் முழு தானியங்கள், காய்கறிகள், கீரைகள் இது எல்லாமே உபயோகப்படுத்தி செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் தான் இங்க இருக்கக்கூடிய ஃபுட் அண்ட் ஸ்நாக். கொஞ்சம் நம்மளுடைய கற்பனை திறனை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்ப அழகா ஒரு உணவை நம்மனால சிறப்பா கொடுக்க முடியும். சோ அது உங்களோட கிரியேட்டிவிட்டி யூஸ் பண்ணுங்க. நம்ம ஊர்ல கிடைக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்களை வந்து நம்மளுடைய பிளேட்ல கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்மளும் சரி, நம்மளுடைய குழந்தைகளும் சரி இந்த மாதிரி நோய்கள்ல இருந்து நம்ம பாதுகாத்துக்க முடியும். சோ நம்ம பிளேட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பாதி பிளேட் வந்துட்டு காய்கறிகளும் பழங்களும் மட்டுமே இருக்கணும். 3/4 பாகம் பாத்தீங்கன்னா காய்கறிகள், ஒரு கால்வாசி வந்துட்டு பழங்கள். சோ ஒரு நாளைக்கு நான் என்ன சொல்லுவேன்னா 3 வேளை நம்ம சாப்பிடுறோம். அதுல காலையில, மத்தியானம், நைட்டு 3 வேளையும் வெஜிடபிள்ஸ் எடுங்க. பிளஸ் 3 பழங்கள் எடுங்க. ஓகே. அந்த ஸ்நாக் 11 மணி ஸ்நாக்கும் அந்த 4 மணி ஸ்நாக்கும் பழங்கள் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸாவும் இருக்கலாம். ட்ரை ஃப்ரூட்ஸா இருந்தா நம்ம கொஞ்சமா தான் எடுக்க முடியும். இதே ஃப்ரூட்ஸா இருந்துச்சுன்னா WHO என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு நாளைக்கு 400 கிராம் நம்ம வந்து காய்கறிகளும் பழங்களும் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுது. ஒருத்தர் வந்து 50 கிராம் வந்து நம்ம எடுக்கிறது இல்லைங்கிறதுதான் உண்மையான விஷயம். ஏன்னா காய்கறிகள் யாருக்கும் பிடிக்கிறது கிடையாது. இப்ப 400 கிராம்க்கு நம்ம வந்துட்டு நம்மள வந்து தயார் பண்ணிட்டோம். பசங்களுக்கும் நம்ம வந்து அதிகமா காய்கறிகள் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த நோய்கள்ல இருந்து நம்மள காப்பாத்திடலாம். இன்னொரு பாதி பிளேட்ல பாத்தீங்கன்னா 1/4 பகுதி முழு தானியங்கள், 1/4 பகுதி புரத சத்து. அதாவது நம்மளுடைய பருப்பு பயிறு வகைகள் முன்னாடி நம்ம பார்த்தது. இது எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஹெல்த் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும். கண்டிப்பா மத்த நோய்கள்ல இருந்தும் நம்ம பிரிவென்ட் ஆயிடலாம். நிச்சயமா இந்த சர்க்கரை நோய்னு சொல்லக்கூடியதும் நம்மளுடைய ஓவர் வெயிட் ஒபிசிட்டின்னு சொல்றதும் நம்மளையும் நம்ம குழந்தைகளையும் வந்து கண்டிப்பா அணுகாது. சோ ஒரு நல்ல ஹெல்தி லைஃப்க்கு பாத்தீங்க நமக்கு சுகர் இருக்கக்கூடாது, பிரஷர் இருக்கக்கூடாது, கொலஸ்ட்ரால் இருக்கக்கூடாது, ஓவர் வெயிட் ஒபிசிட்டி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்மளையும் நம்ம குழந்தைகளையும் பாதுகாக்கிறதுக்கு சிறந்த வழி கரெக்டா உணவு சாப்பிடுறோமா, ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு மணி நேரமாவது எக்ஸசைசஸ் உடற்பயிற்சிகள் ஏதாவது ஒரு விதத்துல பண்றோமா, ஒரு வீட்ல நீங்க ஒரு டிவி போட்டுட்டு இல்ல உங்களோட சிஸ்டம் போட்டுட்டு ஒரு டான்ஸ் பண்ணா கூட தட் இஸ் அ பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி. வீட்ல நின்ன இடத்துலயே நீங்க ஜாகிங் பண்ணா தட் இஸ் பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி. 3வது பாத்தீங்கன்னா இந்த டொபாக்கோ அண்ட் ஆல்கஹால் எல்லாம் பர்சனல் ஹேபிட்ஸ்னு சொல்லுவோம். இன்வேரியபிளா இதை வந்து யாரும் சஜஸ்ட் பண்றது கிடையாது. பட் காலப்போக்குல ஏதோ ஒரு காரணத்தினால இந்த பழக்கங்களை வச்சுக்கிறது வந்து நம்மளையும் பாதிக்குது, நம்ம குடும்பத்தையும் பாதிக்குது, நம்ம சமுதாயத்தையும் பாதிக்குது. சோ இந்த பழக்கம் உங்க யாருக்காவது இருந்தா அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மி பண்ணிட்டு ஒன் ஃபைன் டே அதை நிறுத்திடுங்க. சோ தட் உங்களுக்கு வந்துட்டு எந்த கஷ்டமும் வராது. உங்க ஃபேமிலியும் வந்துட்டு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாத்துக்கும் டென்ஷன். இப்போ டக்குன்னு பவர் போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அச்சுச்சோன்னு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ். கரெக்டா வந்துட்டு நம்ம வந்து ஆன் டைம்க்கு வர முடியலன்னா அதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு காலையில இருந்து நைட்டு வரைக்கும் ஈவன் தூக்கத்துல கூட ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுறவங்க நம்ம மட்டுமே. இந்த ஸ்ட்ரெஸ்க்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் தியானம், யோகா இதெல்லாம் நம்ம ஊர்ல இருக்கிறது உங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும். பிராணயமா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அப்புறம் ஸ்லீப். இப்ப வந்து ரொம்ப ஃபேன்சி நம்ம ஊர்ல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தூக்கம். தூங்கிட்டீங்களான்னா அது ஒரு 12 1 மணி ஆச்சுங்க அப்படின்னு சொல்றோம். என்னன்னு கேட்டா படம் பார்த்தேன், கேம்ஸ் விளையாண்டேன், பேசிக்கிட்டு இருந்தேன், இப்படின்னு நிறைய ரீசன் சொல்லுவோம் நம்ம. ஸ்லீப்புங்கிறது அந்த குவான்டிட்டியும் குவாலிட்டியும் சரியா இருக்கணும். குவான்டிட்டி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நைட் ஒரு 10 o'clock நம்ம தூங்கி இருக்கணும். காலையில ஒரு 5 6 மணிக்குள்ள எந்திரிச்சுக்கணும். சோ நைட் எப்பயுமே பிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. குழந்தைகள்லாம் 9 மணிக்கே தூங்கி இருக்கணும். இது
நிச்சயமா நீங்க வந்து கண்டிப்பா ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும். ஸோ 9 to 11 o'clock தூங்கி இருக்கணும் எல்லாரும். 5 to 7 o'clock எல்லாரும் எழுந்திருச்சிருக்கணும். இதுதான் குவாலிட்டியான ஸ்லீப், நல்ல குவான்டிட்டி. 7 to 9 hours அடல்ட்ஸ்க்கு தூங்கணும். உண்மையாவே சில்ட்ரன் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி எல்லாம் 9 hours தூங்கிக்கிட்டு இருந்தோம். 9 to 10 hours, சில சமயம் 12 hours. அதெல்லாம் இப்பெல்லாம் இல்லவே இல்லை. எல்லாருக்கும் படிப்பு நிறைய இருக்கு, அதையும் இதையும் டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தைகளையும் நம்ம சரியா தூங்க விடுறது இல்ல, நாமளும் சரியா தூங்குறது இல்ல. சோ எல்லாருமே அந்த 10 மணிக்கு தூங்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய பாடி ஹெல்த் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ லைக் எல்லார் கூடயும் நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கிறது இஸ் அ மெயின் திங். சோ இததான் நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன் மிஸ்டர் கார்த்திக். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மேம். உங்களுடைய ஒண்டர்ஃபுல் கன்வே. என்னன்னா வந்து ஃபேஸ்புக் யூஸ் நிறைய பேர் வந்து கொஞ்சம் தமிழ்ல சொன்னீங்கன்னா இன்னும் பெட்டரா இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணாங்க. நீங்க அதுவும் வந்து இன்னொரு டைம் டோட்டல் பிபிடி வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷமான டைமிங். உங்க அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் மிஸ்டர் பிசியோதெரபிஸ்ட் தானே சார்? ஆமாங்க. ஓகே சார். செந்தில்குமார் பார்த்திபன் அழகப்பன் சார், ஓவர் டு யூ சார். ஹலோ சார், ஆடிபிளா இருக்குங்களா? சார் வாய்ஸ் கொஞ்சம் லோவா இருக்கு. வாய்ஸ் கொஞ்சம் லோவா இருக்கு சார். கேன் யூ ஜஸ்ட் இன்க்ரீஸ்? ஓகே சார். ஹலோ. எஸ் சார். ஓகே சார். சார் இங்கிலீஷ்லயா சார் இல்ல தமிழ்ல ப்ரொசீட் பண்ணுமா சார்? எப்படி சார்? நீங்க லிட்டில் பிட் தமிழ் யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம ஆடியன்ஸ் கொஞ்சம் ஹாப்பி ஆயிடுவாங்க. ஓகே சார். ஓகே சார். ஓகே சார். So good morning to all. We are now going to discuss about the topic lifestyle and physical activity. அதாவது நம்ம வாழ்வு முறை, அதுக்கப்புறம் எக்ஸசைஸ் என்ன பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறது தான். சரிங்களா? ஸோ டாபிக் போறதுக்கு முன்னால என்னென்ன கவர் பண்ண போறோம், வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, லைஃப் ஸ்டைல், பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி, எக்ஸசைஸ் அண்ட் இட்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ் அண்ட் ரெக்கமெண்டேஷன், ஹவு வி ஷுட் டூ தி எக்ஸசைசஸ், எந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் பண்ணணும். These are all the things what we are going to discuss now. So I'm going to have a question, ஒரு சின்ன கேள்வி. நீங்க இப்போ இந்த பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் உங்க கம்யூனிட்டியில் இருக்கிறவங்க ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு நேரம் எக்ஸசைஸ் பண்ணுவீங்க? ஒரு சாட்ல அனுப்புறீங்களா நீங்க? மெம்பர்ஸ் சாட் பாக்ஸ்ல வந்து டைப் பண்ணி போடலாம். நான் ஆன்சர் பண்ணலாமா சார்? எஸ் சார், யூ கேன் ஆல்சோ ஆன்சர், நோ இஷ்யூஸ். சார் ஆவரேஜா பாத்தீங்கன்னா எக்ஸசைஸ்ங்கிறதே வந்து இருக்காது சார். ஏன்னா பிசினஸ் பீப்புளுக்கு வந்து தெரியும் உங்களுக்கு. ஏபிள் டு கெட் இட். சரி சார், ஓகே. ப்ரொசீடிங் வித் சாட் பாக்ஸ்ல உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு சார். மேக்ஸிமம் 15 to 20 மினிட்ஸ் நிறைய பேர் போட்டுருக்காங்க. ஓகே சார். ஓகே. ஸோ நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல், வாட் லைஃப் ஸ்டைல் இஸ் டெவலப் ஃப்ரம் ஸ்டோன் ஏஜுங்க, பேலியோலித்திக் லைஃப் ஸ்டைல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இனிஷியலி வி ஜஸ்ட் டூ ஆக்டிவிட்டீஸ் டு ஹண்ட், தட் இஸ் டு ஈட். அதுக்கப்புறம் டூ ஆக்டிவிட்டீஸ் டு பில்ட் அ ஹோம் ஃபார் அ ஷெல்டர். Then we just roam in and around. So we will be spending a less time in sitting or in a sleeping activities due to fear from other animals and to have a proper shelter because of natural calamities and all. This was it. Okay. So most of the time in our Paleolithic lifestyle, we were engaged physically active. நம்ம வந்து உட்காரங்கிற நேரம் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருந்துச்சு. நம்ம நடந்துகிட்டே தான் இருந்தோம், ஒவ்வொரு இடமா அப்படியே போய்கிட்டே தான் இருந்தோம். But what happens is with the advancement in technology, we are connected very well. We have a good communication. Easier எல்லாம் பண்ண முடியுது. நிறைய அப்டேட்ஸ் வருது. We developed so much in science and knowledge. மெடிக்கல் ஃபீல்ட்ல நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கும். இன்ஜினியரிங்ல எல்லாம் எல்லா ஃபீல்ட்லையுமே நம்ம இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கும். பட் தீஸ் ஆர் த மெரிட்ஸ். டிமெரிட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னம்னா, மாடர்ன் லைஃப் ஸ்டைல்ல தோ வி என்ஜாய் அவர் லைஃப், வாட் ஆர் த ப்ராப்ளம்ஸ் வி ஆர் ஹேவிங் இஸ் வி ஹாவ் அ poor environment because of an air pollution. ஓகேங்களா? இப்போ இந்தியா எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, மோர் தென் 50% ஆஃப் த சிட்டிஸ் வந்து ரெக்கமெண்டட் கைட்லைன்ஸ் ஆஃப் ஏர் பொல்யூஷனோட அந்த பார்ட்டிகல் மேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இட்ஸ் அபவுட் 2.5 மைக்ரான்ஸ். அதோட அதிகமாக நம்ம பிரீத் இன் பண்ற ஏர்ல இன்ஹேல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இல்லை, இந்தியாவில் மட்டும் அபவுட் 21 to 30 சிட்டிஸ் ஹேவ் எக்ஸீடட் த பர்மிசபிள் லிமிட்ஸ். ஒன்று. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஏரியாவில் இருக்கிற கம்யூனிட்டி பார்க்ஸ் ஆர் சம் லெஷர் ஆக்டிவிட்டிக்கு ஒதுக்குற இடங்கள் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு. ஈவன் இஃப் வி ஹேவ் பார்க்ஸ், இட் இஸ் நாட் வெல் மெயின்டைன்ட்.
அதுக்கப்புறம் மெயின்டைன் பண்ணாலும் அடிக்குவேட் ஸ்பேஸ் இருக்காது. there won't be adequate space and it will not be approachable for all ages. சில்ட்ரன்ஸ்க்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கலாம், அடல்ட் அதில் போய் பண்ண முடியாது, வயசானவங்க they cannot participate in that activity, it will be like that. And we don't have a well equipped or dedicated sports center to improve our sports activities for children or even for adults and for some disabled persons, Paralympics அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி ஒரு கட்டமைப்பு வந்து நம்ம கிட்ட கம்மியாக தான் இருக்கு. இன்னும் நம்ம அதில் வந்து நல்லா முன்னேறணும். கம்யூனிட்டி ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னம்னா வாக்கிங் லைன் சொல்லுவோம், சைட் வாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம், ரோட்டுக்கு சைடில். இதெல்லாம் நம்ம கம்யூனிட்டியில் வந்து இட் இஸ் பீங் வெரி poorly maintained or it is not being there. Even in a tourist area, the sidewalks will not be proper. எல்லாருனாலையும் நடக்க முடியாது, ரொம்ப தடுமாறுற மாதிரி இருக்கும், கல் இருக்கும், புளியுமா இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு அப்ரோச் தோஸ் ஸ்பேசஸ். அண்ட் as you all know, traffic in developing cities, especially in Coimbatore, Chennai, Hyderabad, traffic is a major concern. சரிங்களா? This is owing to development. சில டைம் என்னன்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா it is also because of social stigma. நிறைய பேர் என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னா, when we use a public transport, they will degrade ourselves from our society level. அந்த மாதிரி ஒரு தாட்டும் இருக்கலாம். இன்னொன்று மெயின்லி பிகாஸ் ஆஃப் டைம். So we have to be in time for our work and for everything. So we choose our own way of transporting through bikes or car. So இது எல்லாமே what it makes it increases the pollution. And it also reduces the activity that we are going to follow. So this modern lifestyle, we can call it in sedentary lifestyle, that we spend most of our hours in sitting. Okay, either we sit or we'll stand. Okay, the time we spend on walking or doing exercise is very less. இதில் மெட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். மெட் அப்படிங்கிறது பார்த்துட்டோம்னா how much amount of oxygen we consume when we are in a quiet rest அப்படிங்கிறது. அதாவது ஆக்சிஜன் எந்த அளவுக்கு நம்ம உடம்பு உபயோகிக்குது, எடுத்துக்கொள்ளுது அப்படிங்கிறது. இது வந்து நார்மலாக 3.5 மெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு கிலோகிராம் தசைக்கு. இந்த மெட் இது பார்த்துட்டோம் அப்படின்னம்னா 1.5க்கு கீழே இருக்கு அப்படின்னா அவங்க வந்து செடன்ட்ரியா இருக்காங்க அப்படின்ட்டு நாங்க சொல்லுவோம். சரிங்களா? இது ஏன் ரொம்ப முக்கியம்? why sitting is more important? because நீங்க எவ்வளவுதான் எக்ஸசைஸ் பண்ணாலும், என்ன மாதிரி டயட் சாப்பிட்டுக்கிட்டாலும், பர்மிசிபிள் லெவல் ஆஃப் சிட்டிங்கை காட்டிலும் அதிகமாக உட்காடுறீங்க. when you spend more times in sitting, it becomes an independent risk factor for developing diabetes, obesity or some other form of chronic diseases. Okay, so you should avoid sitting. So as I discussed, sitting is a major health hazard. So if you are sitting more than 3 hours a day, there is a 64% that you will develop a heart disease. If you are sitting for more than 6 hours a day, then 15 years உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு கோமார்பிட் டிசார்டர் இருந்துச்சுன்னா you might die not because of the disease but the problems are attenuated because of sitting. ஓகேங்களா? So sedentary lifestyle, when we take across the lifespan, ஒவ்வொருத்தர்கிட்ட நம்ம கேட்குறோம், அடல்ட், குழந்தைகள், வீட்டில் இருக்கிறவங்க, பெண்கள் கிட்ட கேட்கும்போது ஒரு சர்வேல என்னென்னலாம் சொன்னாங்க அப்படின்னா, மோஸ்ட் ஆஃப் த அடல்ட்ஸ், அதாவது 20 வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க 5 மணி நேரத்துக்கு மேலே உட்காந்து தான் வேலை பார்க்குறாங்க. அதே மாதிரி வேலைகளில் முடிஞ்சு வரும்போது லெஷர் டைம், அதாவது வீட்டில் இருக்கிற டைம், விளையாடுற டைம், அந்த மாதிரி டைமில் முடிஞ்ச அளவு 3லிருந்து 4 மணி நேரமும் உட்காந்துட்டு விளையாடுற மாதிரி தான் பண்ணுறாங்க, இல்லைன்னா உட்காந்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஈவன் இன் தர் லெஷர் டைம். Television viewing, as per recommendation, an average adult should view television for only 2 hours. 2 மணி நேரம் தான் பார்க்கணும். பட் ஆனால் most of the adults and even children, they are having a high screen time. இதில் டிவி மட்டும்தான் 2 hours. பட் பிகாஸ் ஆஃப் த டெவலப்மெண்ட் இப்போ என்ன பார்த்துட்டோம்னா மொபைல் இல்லாத ஆளே இல்லை, எவ்ரிபடி இஸ் ஹேவிங் தர் மொபைல். ஸோ அப்படிங்கும் போது அது இந்த ஸ்க்ரீன் டைம் நம்ம கணக்கு எடுத்தோம்னா இது இன்னும் அதிகமாகும். ஸோ பர்மிசிபிள் லெவல் when we are including mobiles and computers means 2.5 to 3 hours. You should not have a screen time more than 3 hours. உமன் இதில் என்ன பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, if a woman who is having a normal weight or overweight, if they are viewing TV by sitting for more than 2 hours and they are spending plus 2 hours a day, இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு 2 மணி நேரம் அதிகமாக அவங்க டிவி பார்க்கறதுக்கு ஒரு 6 வருஷத்துல இதே மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா they will develop obesity in 6 years. This is a study. ஓகேங்களா? அண்ட் லேக் ஆஃப் எக்ஸசைசஸ், 4 பேர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் ஒருத்தர் வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணாமல் இருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த 4 பேர்த்துல ஒருத்தருக்கு வந்து டயபெட்டிஸோ இல்லை ஹார்ட் டிசீஸ் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப அதிகம். தே ஆர் அட் அ ரிஸ்க் ஆஃப் டெவலப்பிங் டயபெட்டிஸ் அண்ட் ஹார்ட் டிசீஸ்.
அண்ட் இன்சஃபிஷியன்ட் ஆக்டிவிட்டி இது வந்து இந்தியாவில் எடுத்த ஸ்டடி. இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா 44% ஆஃப் அவர் உமன்ஸ் ஆர் நாட் மீட்டிங் அடிக்குவேட் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி. நடக்கிறது இல்லை ஒரு வேலைகள் அந்த ரெக்கமெண்டட் அளவுக்கு பண்ணுறது இதெல்லாம் அவங்களுக்கு கிடைக்கிறது இல்லை ஒரு ஜிம்முக்கு போய் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதும் கிடைக்கிறது இல்லை. இதே மென் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்கள ஒரு 25% பேர் தான் வந்து இந்த ரெக்கமெண்டட் ஆக்டிவிட்டி லெவலை வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியறது இல்லை. இப்போ டயபெட்டிஸ் வந்து இட்ஸ் அ மேஜர் ஹெல்த் கன்சர்ன். சரிங்களா? ஸோ ஐ தாட் ஆஃப் ஷேரிங் அபவுட் டயபெட்டிஸ், ஒபிசிட்டி அண்ட் ஹார்ட் டிசீஸ். இந்த ஸ்லைடில் டயபெட்டிஸ் பற்றி பார்க்கலாம். டயபெட்டிஸ் எடுத்துட்டோம்னா இப்போ ஒரு 70 மில்லியன் பேருக்கு இருக்குன்னு வச்சுக்கலாங்க. சரிங்களா? இதில் வந்து 35% வந்து பாதி வந்து பெண்கள். 35 மில்லியன் வந்து அதில் பெண்களுக்கும் சுகர் பிரச்சனைகள் இருக்கு. இந்த ஓவராலாக இந்த 70 மில்லியன்ல எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆவரேஜ் லெவல் நம்ம எடுத்தோம்னா அவங்களோட HbA1c லெவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9.8% இருக்கு. இது வந்து குளோபல் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ், அதாவது டயபெட்டிஸ் இருக்கிறவங்க கண்ட்ரோலாக வச்சுக்கிறத காட்டிலும் 2% நம்ம வந்து அதிகமாக வச்சிருக்கோம். ஸோ யூஸ்வலாக டாக்டர்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு 6 to 7 வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை காட்டிலும் நம்ம வந்து 2% மருந்துகள் எடுத்தாலும் we are having HbA1c level higher than the recommendations. In particularly in Tamil Nadu, ஒரு 1 லட்சம் பாப்புலேஷன் 1 lakh பாப்புலேஷனுக்கு 53 deaths is because of diabetes and its complication. And if you take this 70 million, 50% of them doesn't know that whether they are having diabetes or mellitus, and it is lately diagnosed. When the time comes for diagnosis, they end up in having an end organ damage or அவங்களுக்கு டயபெட்டிஸ்னால வரக்கூடிய பாதிப்புகள், கண் பாதிப்பு, கிட்னி பாதிப்பு, இல்லைன்னா நரம்பு பாதிப்பு, நர்வ் டிசார்டர்ஸ், இந்த மாதிரி வரதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப அதிகம். அதே மாதிரி இந்தியாவில் they had conducted a study. எந்தெந்த ஸ்டேட்ல டயபெட்டிஸ் ப்ரீவேலன்ஸ் ஒரு ரிஸ்க் வந்து அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா the states which have a higher GDP, அந்த ஸ்டேட்ஸ்ல வந்து டயபெட்டிஸோட ரிஸ்க் வந்து அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா தமிழ்நாடு, பஞ்சாப் அண்ட் கேரளா when compared to பீகார். ஓகேங்களா? அண்ட் இந்த ஸ்டேட்ஸ்ல எல்லாம் they are spending 6 times the more budget for managing the diabetes. டயபெட்டிஸ்னால வர மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து நம்மளோட ஆனுவல் பட்ஜெட்டை காட்டிலும் அதிகமாக இருக்கும். இதே மாதிரி நிலைமை கண்டினியூ ஆச்சு அப்படின்னா. And particularly women developing diabetes is more increasing nowadays. இதுல ஒரு 5 பேர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா டயபெட்டிஸ் இருக்கிற உமன்ல 5 out of 2 of them will be in the reproductive age. So they have a complications of developing gestational diabetes. வரதுக்கான காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகம். அதுக்கப்புறம் இந்த ஜெஸ்டேஷனல் டயபெட்டிஸ் அச்சீவ் ஆன உமன்ஸ்க்கு they have a high risk for developing heart diseases in a later age if they are not exercising regularly. So most of the reasons ஏன் அப்படின்றது பார்த்துட்டோம்னா they are ignorant. They thought that எனக்கு வந்து டயபெட்டிஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு கம்மி அப்படின்ட்டு. வந்தாலும் சிலர் வந்து they are not aware of how to manage it, how to take medicines and how to do it. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி எக்ஸசைஸ் ஆல்சோ தே ஹாவ் டிஃபிகல்ட்டி இன் ஃபாலோயிங் பிகாஸ் ஆஃப் தர் என்விரான்மெண்டல் ஆக்டிவிட்டிஸ். வீட்டில் அவங்க டெய்லி செய்கிற வேலைகள்னால அவங்கனால எக்ஸசைஸும் கண்டினியூ பண்ண முடியறதில்ல. கம்மிங் ஆன் டு த சில்ட்ரன்ஸ். சரிங்களா? அடுத்து குழந்தைகளுக்கு இதில் என்னென்ன மாதிரி பிரச்சனைகள் வருது ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி மீட்ஸ் பண்ணல அப்படின்னா, இப்போ நான் ஷேர் பண்ணுற ஸ்க்ரீன் வந்து ஒரு 2018 ரிப்போர்ட் கார்டு. இது ஓவராலாக இந்தியாவில் இருக்கிற ஸ்கூல் கோயிங் சில்ட்ரன்ஸ் கிட்ட எடுத்த ஒரு சர்வே. இதில் நம்ம ஏவை விட்டுறலாம். ஏ வந்து இட்ஸ் எக்ஸலண்ட், எல்லாருமே நல்லா அச்சீவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆஸ் பர் த ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் தே ஆர் ஃபாலோயிங் அப்படின்ட்டு. We'll concentrate on the B, C and D. B அப்படிங்கிறது பார்த்துட்டோம்னா more than 60% of the people or children are having a good healthy lifestyle and activity and they are engaging in exercise and sports அப்படின்னு அர்த்தம். C is some 40 to 60% of the people are achieving the recommended activity level and exercises level அப்படிங்கிறது. D is only about 20 to 40% of the people are achieving the recommended activity levels in play, sports or physical activity levels. சரிங்களா? இது ஒவ்வொரு sort of activities I had classified it. So the first activity is physical activity. Physical activity is நடக்கிறது, ஒரு ஸ்விம்மிங் போகிறது, இந்த மாதிரி all exercises comes under physical activity.
இதுல பார்த்துட்டோம்னா 1/3 of the children are accumulating the minimum recommendations. அதுலயும் எடுத்துக்கிட்டோம்னா boys are more physically active compared to the girls. So boys are averagely they're spending some 35 minutes, but girls are only spending about 20 minutes per day from the age group of 6 to 19 years. இதுல நான் இப்போ காமிக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்லைட்ஸுமே 6 to 19 இயர்ஸ்க்கு இருந்த டேட்டா. சரிங்களா? அதே மாதிரி ஆக்டிவ் பிளே, விளையாடுறது. சரிங்களா? எக்ஸசைஸ் இல்லாம அவங்க விளையாடுறதுல பார்த்துட்டோம்னா 60% of the boys are actively participating and only 35% of the girls are only actively participating. Sports participation எடுத்துட்டோம்னா the level is very low and we are not having a reliable data. So நம்ம இன்னும் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ்ல வந்து விளையாடுறத நம்ம ஊக்குவிச்சாலும் the mode for collective data and environmental implications எல்லாம் நம்ம இன்னும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். அடுத்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னம்னா transportation in the sense how they go to the school, whether they go by walk or bicycle. இந்த ரெண்டு கேள்வி கேட்குறோம். இதில் பார்த்துட்டோம்னா only 43% of percent walking and 22% goes by bicycle. Rest they take a passive mode of transport like going in a car or by bus like that. ஓகேங்களா? அண்ட் செடன்ட்ரினா சும்மா இருக்கிறது, உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறது. இந்த இதை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னம்னா 2 hours வந்து எல்லாருமே எக்ஸீட் பண்ணிட்டாங்க. ரெக்கமெண்டட் கைட்லைன்ஸ் இஸ் 2 hours ஆஃப் ஸ்க்ரீன் டைம். இதை வந்து எல்லா சில்ட்ரன்ஸுமே எக்ஸீட் பண்ணிட்டாங்க. இதுல நிறைய வீட்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஹை சோஷியோ எக்கனாமிக் குரூப்ஸ்ல ஈவன் இன் their bedroom they are having a TV and they have a habit of watching TV when eating or when lying down and also. And most of the time இப்போ டிவி இல்லைனாலும் எல்லாரும் இந்த மொபைலை பார்த்துட்டு தூங்குறது அந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து அதிகமாயிருச்சு. அடுத்து ஃபேமிலி அண்ட் பியர்ஸ்ல என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னம்னா ஹவு a family member is supporting their physical activity in the child or how they are supporting for a child to participate in a sport. இதுல பார்த்துட்டோம்னா 30% family, 30% of only parents are willing for and allowing children to participate in a sports or a physical activity level. அதுல அந்த 30%ல 15% of the family members, either the mother or a father or their uncle or their siblings are actively playing with them or they are also participating in the sport activities. இதுல ஒரு அட்வான்டேஜ் என்ன இந்த ஸ்டடியில தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா குழந்தைகளுக்கு வந்து சிப்ளிங்ஸ் இருக்கும்போது, அண்ணா தம்பி அக்கா தங்கை இருக்கும்போது அவங்க விளையாடும் போது the time they spend in physical activities much more. ஓகேங்களா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம இப்போ விளையாடுறதுல அடுத்ததுல எடுத்துட்டோம்னா இதெல்லாம் பண்றதுக்கு நம்ம கிட்ட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா most of the time the answer is no. We are not able to tell a proper environment whether they have in a school or they have in a community or in their places, workplaces also. அதுக்கப்புறம் எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது வாட் ப்ராப்ளம்ஸ் யூ ஆர் ஹேவிங் அப்படின்னு கேட்கும்போது கம்யூனிட்டியில் மோஸ்ட் ஆஃப் த உமன் டெல் தட் இட் வாஸ் அன்சேஃப், எனக்கு வாக்கிங் போகிறதுக்கு பயமாக இருக்குது, ரோட்டில் போகிறதுக்கு த பொல்யூஷன் லெவல் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் குப்பையாக இருக்குது, ஐ ஹாவ் ஃபியர் தட் ஐ வில் கெட் இன்ஃபெக்டட் பிகாஸ் ஆஃப் வாக்கிங் இன் த கம்யூனிட்டி, அந்த மாதிரி காரணங்கள் சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? அண்ட் ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் லாஸ்ட்டாக கேட்கும்போது இந்த குழந்தைகளில் வந்து 15%, only 15% met their physical activity achievements based on some test like a push-up test எடுத்துக்கலாம், தண்டால் எடுக்கிற டெஸ்ட் வச்சு பார்த்தோம், நீளம் தாண்டுதல், how much they are able to jump, இந்த மாதிரி எடுத்து பார்க்கும்போது only 15% met. ஸோ இந்த மாதிரி physical activity and exercises நம்ம பண்ணலைன்னா what are the chronic diseases we get? Most of the time we'll end up in having diabetes, heart disease or stroke, ஓகேங்களா, and some cancer. ஃபீமேல்ஸ்க்கு ஒரு 35 years to 45 years மேலே என்ன ஆகும்னா ஆஸ்டியோபோரோசிஸ், போன் வீக்கர் ஆகிற மாதிரி வரும். ஓகேங்களா? ஸோ அப்புறம் பேக் பெயின், இந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் பெயின், ஆர்த்ரைட்டிஸ் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மார்டாலிட்டி டிசீஸ் நம்ம எல்லாம் நினச்சிக்குவோம் when we have a disease we will die. ஓகேங்களா? காஸ் லைக் இன்ஃபெக்ஷனால இறந்துருவோம், நிமோனியானால இறந்துருவோம், இந்த மாதிரி தான் நம்ம இது முன்னால் நினச்சிட்டு இருந்தோம். பட் இதெல்லாம் ஓவராலாக அவங்க ரேட் பண்ணும்போது என்ன ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ரீசன் ஃபார் வாட் வி ஆர் கெட்டிங் டெத் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் அவர் லைஃப் ஸ்டைல் ஆக்டிவிட்டீஸ், ஸ்மோக்கிங் அண்ட் ஆல்கஹால் கன்சப்ஷன், அதுக்கப்புறம் எக்ஸஸாக பிளட் சுகர் எடுத்துக்கிறது, சுகர்ஸ் எடுத்துக்கிறது மேடம் சொன்ன மாதிரி, அண்ட் அவர் என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷன்ஸ் வாட் வி ஆர் ப்ரொடியூசிங் ஒன்று. அதுக்கப்புறம் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி. இந்த ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியை வந்து நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் ஃபேக்டர் கூட கோஆர்டினேட் பண்ணி இது பண்ணோம்னா when you have a low fitness level the chance of your getting a disease and the disease progression rate அது எவ்வளோ சீக்கிரம் அதிகமாகி நம்மளை வந்து இறக்க வைக்குது அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராபபிலிட்டி வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. the risk factor is more than
20%. சரிங்களா? ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னம்னா, அட்லீஸ்ட் நீங்கள் வந்து ஒரு 30 minutes of a physical activity when you are participating, the risk will be reduced by somewhere around 30%. And irrespective of your activity participation in exercises, if you are going to spend more than 6 hours in sitting in your daily activity, daily day-to-day activities, then the chance of developing a chronic metabolic disorders or some other disease and the risk of having a premature death, சீக்கிரமான இறந்துறதுக்கு காரணங்கள் வந்து அதிகமாகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ inactivity or sitting is more worse than smoking, diabetes and heart disease. So we should be physically active. So physical activity, இப்போ எல்லாம் எக்ஸசைஸ் சொல்லுவோம். we talk about exercise and physical activity. So what is physical activity and what is exercise? So any body movements, ஓகேங்களா, this is called as physical activity. It can be your gardening activity or cleaning the vessels or grooming or வீடு கூட்டுறது, இந்த மாதிரி எதா இருந்தாலும் இது physical activityல வரும். இது வந்து ஒரு லோ இன்டென்சிட்டியில் பண்ணுவோம். லோ இன்டென்சிட்டி இன் த சென்ஸ், இது பண்ணும்போது உங்களோட மூச்சு வாங்குறது, த பிரீத்திங் ரேட் ஆர் யுவர் ஹார்ட் ரேட், இதய துடிப்பு அதிகமாகாது. What is exercise then? Exercise வந்து it is a type of physical activity, but it is structured and it is repetitive and it has a goal. இது வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணணுங்கிறதுக்காக நம்ம பண்ணுவோம். எக்ஸாம்பிள், வெயிட் லாஸ் எனக்கு ஆகணும், எனக்கு வந்து மசில் ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாகணும், பாடி மாஸ் அதிகமாகணும் அப்படிங்கிற ஒரு கோல் வச்சு நம்ம பண்ணுவோம். இது எல்லாமே பார்த்தோம்னா இந்த 6 மெட்ஸ் முதல் சொன்ன அந்த மெட் இதுல வந்து அதிகமாக இருக்கும் எக்ஸசைஸ் போது. நம்ம அன்றாடம் செய்யற வேலைகள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னம்னா, இந்த ஸ்வீப்பிங், கார்டனிங் இதெல்லாமே பார்த்துட்டோம்னா ஒரு 3 to 6 மினிட்ஸ்க்குள்ள வரும். சரிங்களா? பிளேயிங் வித் கிட்ஸ் இது எல்லாமே. இதே நீங்க ஸ்போர்ட்ஸ்ல ஆர் எக்ஸசைசஸ் எல்லாம் பண்றீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி ஃப்ரம் 3 to 10 minutes. ஸோ இதுல நீங்க வந்து 1 மணி நேரம் பண்றீங்க அப்படின்னா யூ வில் பி ஏபிள் டு பர்ன் அட்லீஸ்ட் சம் 330 calories அட் யுவர் ஹோம் ஆக்டிவிட்டிஸ். ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா யூ வில் பி ஏபிள் டு பர்ன் 660 calories, somewhere around 600 to 800 calories you will be spending if you are practicing it for 1 hour. ஸோ இதெல்லாம் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்ட்டு given some simple slides. These are some exercise pictures, stretching exercise அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது when we are going to engage in exercise we should not get hurt. ஏன்னா நிறைய பேர் நம்ம இதுக்கு முன்னால் நடந்திருக்கவே மாட்டோம். திடீர்னு நீங்க இந்த ப்ரெசன்டேஷன் முடிச்சுட்டு போய் நடப்போம், பேக் பெயின் ஆயிரும், ஐயோ பண்ணங்கட்டி தான் ஐ டெவலப் பேக் பெயின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அடுத்து பண்ணாம விட்டுருவோம். ஸோ in order to prevent all these we should properly warm up and properly cool down after an exercises. ஸோ இந்த வார்ம் அப் வந்து எக்ஸசைஸ் பண்றதுக்கு முன்னால பண்றது. we should do these warm up activities before we start doing exercises. ஸோ இதெல்லாம் some basic exercises. இது கைக்கு பண்ற ஸ்ட்ரெச்சஸ். சரிங்களா? இது ஷோல்டருக்கு, இது வந்து இந்த முழங்கைக்கு பண்ற எக்ஸசைசஸ், இது வந்து கழுத்துக்கு பண்ற ஸ்ட்ரெச்சஸ், இது அகைன் கைக்கு, இது வந்து மேல் முதுகுக்கு பண்ற எக்ஸசைஸ், அதுக்கப்புறம் கால்களுக்கான ஸ்ட்ரெச்சிங் எக்ஸசைசஸ், இது வந்து தொடை தசை, உள் தொடை தசை, இது வந்து பின் தொடை தசை, இது வந்து மின் தொடை தசைக்கு பண்ற எக்ஸசைஸ், முட்டி வலி வராமல் இருக்கிறதுக்காக நிறைய தடவை இந்த எக்ஸசைஸ் தான் சொல்லி கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் கெண்டக்கால் ஸ்ட்ரெச் பண்றதுக்கான எக்ஸசைஸ். இதெல்லாம் வந்து இதுக்கு முன்னால சொன்ன இந்த எல்லா பயிற்சிகளுமே ஒரு 3 to 4 முறை. You should do it 3 to 4 times for 15 seconds a day. இது முடிச்சிட்டு you should do a warm up activities. இந்த warm up activities என்ன அப்படின்னா it will try to increase your heart rate and it increases your temperature. சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி கையை வெளியில சுத்துறது, உள்ள சுத்துறது, அதுக்கப்புறம் ட்ரங்கை வந்து டேர்ன் பண்றது, ட்விஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஃபார் த அப்பர் ட்ரங்க், ட்விஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஃபார் த லோவர் ட்ரங்க், அதுக்கப்புறம் மார்ச்சிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் இன் அ பிளேஸ். இதெல்லாம் பண்ணிட்டு you should engage in a 30 minutes of aerobic exercises. Aerobic exercises, it can be running in a treadmill or running in a community or doing a cycling or doing an EFX. இது வந்து 30 minutes to 45 minutes as per recommendations நீங்க ஒரு நாளைக்கு பண்ணணும். இதுல மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ், ஒரு மிக்ஸ்டு அடல்ட் குரூப் இருப்பாங்க. நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் எடுத்து போய் ஒட்டுக்கா பண்ணலான்னு போவோம். நம்ம ட்ரெட்மில் ஓட ஆரம்பிப்போம், அவர் ஓடாம நின்று இருப்பாரு. ஹி டெல் தட் ஐ ஹேவ் அ நீ பெயின், நான் என்னால் ஓட முடியாதுன்ட்டு. அதனால நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிட்டு வந்துருவோம். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம டிட்டரண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா வேரியஸ் மோட்ஸ். இப்போ இஃப் யூ ஹேவ் அ நீ பெயின், நீங்கள் ட்ரெட்மில்ல போகாமல் யூ கேன் டூ அ சைக்கிளிங், இல்லை அப்படின்னா ஸ்விம்மிங், இந்த மாதிரி பண்ணலாம். ஸோ இதெல்லாமே ஹை இம்பேக்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ். இந்த ஹை இம்பேக்டட் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல உங்களோட ஜாயிண்ட் கம்ப்ரெஷன் அதிகமாக இருக்கும். ஒபிசிட்டியா இருக்கிறீங்க, இல்லை ஆல்ரெடி நீ ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா யூ வில் ஹேவ் அ மோர் பெயின். லைக் இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே அந்த மாதிரி வரும்.
ஸோ உங்களுக்கு நீ ப்ராப்ளம் இருக்கு, இல்லை ஓவர் வெயிட்டாக இருக்கிறீங்க அப்படின்னா யூ கேன் கோ வித் வாக்கிங், சைக்கிளிங், ஸ்டெப்பிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆர் பூல் ஏரோபிக்ஸ், அதாவது ஸ்விம்மிங் பூலில் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். இல்லை இது சுத்தமாகவே எனக்கு வந்து கம்ப்ரெஷனே வேண்டான்ட்டாங்க, ஃபிசிஷியன் வேண்டான்னு சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா யூ கேன் கோ ஆன் த நான் இம்பாக்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் லைக் ஸ்விம்மிங், பூல் சைக்கிளிங், சேர் ஏரோபிக்ஸ், உட்காந்துட்டு கொஞ்சம் எக்ஸசைசஸ் இருக்கு, பின்னால் நான் சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறம் ரோவிங் ஆக்டிவிட்டிஸ், படகோட்டுற மாதிரி கைக்கு எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி ஆர்ம் எர்கோமெட்ரி, காலுக்கு சைக்கிள் பண்ணாமல் கைக்கு எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது, அண்ட் தெர் ஆர் சம் புல்லி எக்ஸசைசஸ், இதெல்லாம் நம்ம பண்ணலாம். அடுத்து வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் எக்ஸசைஸ், பாடி வெயிட் ஒர்க் அவுட்ஸ். இது வந்து பார்த்துட்டோம்னா வயிற்று தசைகள் கம்மி பண்ணுறதுக்கான பண்ணக்கூடிய பயிற்சிகள். இது வந்து கீழ் வயிறு, அடி வயிறு பண்ணக்கூடிய பயிற்சிகள். இது பிளாங்க் எக்ஸசைஸ்னு சொல்லுவோம். இது வந்து கோர் ஸ்ட்ரென்தனிங், நம்மளோட முதுகு அதுக்கப்புறம் இன்னர் அப்டாமினல் மசில்ஸ்க்காக பண்ற எக்ஸசைசஸ், இந்த பிளாங்க் அண்ட் சைட் பிளாங்க். இது வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லெக் ரிலீசிங், கால்களை வலுப்படுத்தக்கூடிய செய்ய பயிற்சிகள். இது இடுப்பு தசைகளை வலுப்படுத்தக்கூடிய செய்ய பயிற்சிகள். Other than this, there are some strengthening exercise equipments. We can use dumbbells or therabands or ropes. எல்லாமே பண்ணலாம். இதுல என்ன, எப்படி we will do an exercises, what is the maximum amount of weight you can lift one time? Okay, it could be anywhere from 5 to 10 kgs. In that 5 to 10 kgs, you should start doing exercises by 50% of that weight. Suppose if you are able to lift 10 kg one time, and more than that, if you are not able to lift it, you should start doing exercises by 50% of it. So you should start doing exercises with 5 kgs, then you should slowly progress it. For older adults, இதெல்லாம் young adults பண்ணிடுவாங்க. வயசானவங்க greater than 60 years of age, or if you have some metabolic disorders or some other chronic diseases and you're not able to do exercise with those equipments, you can do chair exercises like bending activities for your arms, shoulder shrugging and lifting your arm away and at the sides, and for your legs, straightening your legs and going up with your toes, then bending your legs back and do a sit to stand exercises for older adults. வயசானவங்களுக்கு இந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணலாம். ஒரு 10 to 15 repetitions you should be able to do it. So overall, as a general recommendation is you should do 150 minutes of moderate intensity exercise. Moderate intensity exercise அப்படிங்கும் போது நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா, உங்களுக்கு வந்து you should be able to have a conversation, but you will be aware of your breathing. ஒரு வாக்கியம் பேசலாம், அது பேசி முடிச்சுட்டு உங்களால ஒரு 3ல இருந்து 4 மூச்சு எடுத்துட்டு மறுபடியும் அடுத்த வாக்கியம் பேசுற மாதிரி இருக்கும். இது வந்து மாடரேட் இன்டென்சிட்டி எக்ஸசைஸ். விகரஸ் இன்டென்சிட்டி எக்ஸசைஸ் அப்படின்னா உங்களால நடக்க மட்டும்தான் முடியும், உங்களால பேசவே முடியாது. பக்கத்துல இருக்கீங்க ஏதாவது கேட்டாலும் நடக்கிறத நிறுத்திட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் மூச்சு வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க கிட்ட பேசுற மாதிரி இருக்கும். இது வந்து விகரஸ் இன்டென்சிட்டி எக்ஸசைஸ். சரிங்களா? So either you should do 150 minutes of moderate intensity exercise or 75 minutes of vigorous intensity exercise per week. இது வந்து aerobic exercisesக்கு. அது இல்லாம you should do 2 days, you should participate in strength training program using weights, and we should always sit less and we should move more. And இது இல்லாம அடல்ட், அதாவது வயசானவங்களுக்கு வந்து they should also involve in balance activities because falls வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப அதிகம். The risk of fall in an adult over the age of 60 years is very high, so that they should always involve in a balance activities like tai chi or a slow aerobics and all those things. Okay, and stretching activities, the warm up activities, we should always do it daily, as we had discussed. And, so there are some motivators for exercise and there are some barriers of exercise. First we'll discuss about the barriers. Barriers என்னன்னா டைம் இல்லை. நீங்க ப்ரெசன்டேஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சொன்னது வந்து டைம். ஓகே, அண்ட் ஃபியர் ஆஃப் இன்ஜுரி, பண்ணிட்டு ஏதாவது கை கால் வலி வந்து இல்லை ஃப்ராக்சர் ஏதாவது ஆகிட்டு படுத்துக்கிட்டோம்னா வேலை யார் பாப்பா. ஸோ இட் ரிலேட்ஸ் டு ஆப்சன்டிசம் ஒன்று. அதுக்கப்புறம் லேக் ஆஃப் ஸ்கில் அண்ட் அபிலிட்டிஸ். ஐ டோன்ட் நோ ஹவு டு டூ எக்ஸசைஸ், நான் இது வரைக்கும் எக்ஸசைஸ் பண்ணதே இல்லை, ஏதாவது தப்பா பண்ணிட்டேன்னு என்ன பண்றது, இல்லை ஆல்ரெடி ஐ எம் ஹேவிங் திஸ் டிஸார்டர், டாக்டர் அட்வைஸ் மீ நாட் டு என்கேஜ் இன் விகரஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது. இல்லை அப்படின்னா ஏதாவது முதுகுவலி வந்துருமோ, பிகாஸ் ஆஃப் ஃபியர் ஐ வில் டெவலப் பெயின் அண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ், ஆர் to go and participate in a community program or a gym because of limited income. But when you overcome all these barriers, what happens is you will improve your quality of life, you improve your joint mobility, muscle strength, and your life expectancy will be increased. So just a protocol for older adults, how they should do an exercises. Just skip this. So what are the benefits அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா, it reduces all your chronic disorders. ஓகேங்களா? diabetes, hypertension, heart diseases, இதெல்லாமே கம்மி பண்ணும்.
ஸ்ட்ரெஸ்ஸையும் கம்மி பண்ணும், ஸ்லீப் குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணும், செல்ஃப் எஸ்டீம் வந்து இட் வில் இன்க்ரீஸ் யுவர் செல்ஃப் எஸ்டீம் and all those things. And there is a very good evidence that actively participating in a physical activity and exercises improve health in all terms, ஓகேங்களா, all components of your health, ஓகேங்களா. And it reduces the risk of having a chronic disease or acceleration of the chronic diseases. Readmission ஆகிறது ஹாஸ்பிட்டல் ஹார்ட் டிசீஸ்க்காக இல்லை ஒரு டயபெட்டிஸ் காம்ப்ளிகேஷனுக்காக ரீஅட்மிட் ஆகிறத வந்து கம்மி பண்ணும். By heart disease by 40% to 30% and diabetes by 50% and cancer by 25% and osteoarthritis, development of osteoarthritis, மூட்டு தேய்மானம் வரத 50% கம்மி பண்ணும். டிப்ரெஷன் அண்ட் டிமென்ஷியா வந்து 30% கம்மி பண்ணும். ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் டு டயபெட்டிஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா, இப்போ ஒரு பிரெக்னெண்டா ஒரு உமன் இருக்காங்க நம்ம வீட்டில் அப்படின்னா, டெஃபினெட்லி தே ஷுட் டூ பார்ட்டிசிபேட் 20 to 30 minutes of exercises after their first trimester, சரிங்களா. அதே மாதிரி அடல்ட் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, அவங்களுக்கு சுகர் இருந்துச்சு ஆர் டைப் 1 டயபெட்டிஸ், குழந்தையிலேருந்தே டயபெட்டிஸ் இருக்கு ஆர் தே டெவலப் நியூலி டயபெட்டிஸ் ஆஃப்டர் சம் 30 years அப்படின்னா, தே ஷுட் டெஃபினெட்லி பார்ட்டிசிபேட் இன் 60 minutes per day. ஸோ when they participate 60 minutes per day, they will lower their HbA1c level by 0.7%, irrespective of the diet they are following, even if they are not also losing any weights, ஓகேங்களா. இஃப் ப்ரீ டயபெட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம், அதாவது டயபெட்டிஸ் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு, உங்களோட HbA1c லெவல் வந்து ஒரு 5.7க்கு மேல இருந்து 6.4க்குள்ள இருக்கு அப்படின்னா, டயபெட்டிஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து அதிகம். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, தே ஷுட் பார்ட்டிசிபேட் இன் 150 minutes of physical activity or exercises per week. இந்த மாதிரி பண்ணும்போது they will lower the chance for developing diabetes or obesity by 5% to 7%, ஓகேங்களா. And even if women, those who are having diabetes, when they take part in a regular physical activity, they will reduce 40% the disease progression. அதே மாதிரி they will also reduce the chance of getting heart diseases by 40%. And physical activity and obesity எடுத்துக்கிட்டோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து வாயை தான் கட்டணும். we should reduce our caloric intake. Exercise is not a first way of treatment for reducing weight loss, but what scientific data tells us, with exercise alone we can only reduce us from around 2 kgs, maximum 5 kgs we can reduce the weight, ஓகேங்களா. But with a proper diet plan and overall plan, we can reduce this exercises when we engage in 250 minutes of activity per week. When we exercise for 250 minutes along with other interventions. And once you have lost weight, and if you don't want to increase the weight again, additional weight திருப்பி வந்துடக்கூடாது, 80 கிலோ இருந்து 50 கிலோ வந்தேன், 50 கிலோல இருந்து மறுபடியும் அதிகமாயிடக்கூடாது அப்படின்னா, you should do 300 minutes of physical activity per week, ஓகேங்களா. And even with this 5 kgs of weight loss with exercises, what is the important thing is, ஒரு 2.5 kgs வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபேட் மாஸ் கம்மியாகும், 2.5 kgs வந்து லீன் மசில் மாஸ், அதாவது நார்மல் மஸ்குலர் ஸ்ட்ரென்த் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாகும். இந்த அதிகமாகும் போது there are so many metabolic changes happening in your body, like LDL கொலஸ்ட்ரால் கம்மியாகும், அதோட காம்பவுண்டோட மாலிகுல் சைஸ் வந்து it will get reduced, and there will be increase in the குட் கொலஸ்ட்ரால், தட் இஸ் யுவர் ஹை டென்சிட்டி லிப்போப்ரோட்டீன்ஸோட இது அதிகமாகும். அதே மாதிரி குளுக்கோஸ் சென்சிட்டிவிட்டி வந்து உங்களுக்கு அதிகமாகும். இந்த மாதிரி ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் வில் அச்சீவ் பை even with a minimal weight loss from 2 to 5 kgs. And according to heart, hypertension வந்து first வந்து கம்மியாகும், ஒரு blood pressure level will be dropped, ஓகேங்களா. This blood pressure drop after vigorous or moderate intensity exercise அப்புறம் ஒரு 4 hours to 10 hours இருக்குங்கிறாங்க. But when you engage in activity for a longer period of time, even the whole day, you will be able to have a decreased blood pressure on it. And when the blood pressure in a long term, if it is being if you are able to successfully reduce 2 millimeters of mercury in your systolic blood pressure, உங்களோட systolic blood pressure இப்போ ஒரு 150 இருக்கு அப்படின்னா, அதுல ஒரு 148 கொண்டு வந்தாலே உங்களோட ஸ்ட்ரோக் வரதுக்கான வாய்ப்பு, the risk of developing a stroke or a heart myocardial infarction, இருதய மாரடைப்பு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து 10% இருந்து 7% கம்மியாகும். ஒன்று. அதுக்கப்புறம் when we participate in a 360 minutes of moderate intensity activity, the dyslipidemia factors வந்து ரொம்ப கம்மியாகும். your cholesterol management will be very good, ஓகேங்களா. இந்த எல்லா அச்சீவ்மெண்ட்ஸுமே, இந்த ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்ன 4மே, இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த டோஸ் ஆஃப் எக்ஸசைஸ், how hard you are doing the exercise or how much intensity you are putting in and how much time you are practicing for the exercises.
இதெல்லாமே physical health benefits. And coming on to the mental health benefits என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, will improve your self esteem, கான்ஃபிடன்ஸ் அதிகமாகும். அதே மாதிரி கான்சென்ட்ரேஷன், மெமரி பவர் இதெல்லாமே அதிகமாகும். ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஆங்ஸைட்டி ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப கம்மியாகும். இதனால ஓவராலாக யுவர் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் வில் பி இம்ப்ரூவிங். சொசைட்டல் பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்தோம்னா, ஆக்டிவ் கம்யூனிட்டியாக இருப்பாங்க, உங்கள் நெய்பர்ஹுட்டு நல்லா இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க நல்லா இருக்கும்போது அவங்கள பார்த்து நம்மளும் நல்லா இருப்போம். அவங்க பக்கத்து வீட்டில் ஒரு டெத் கம்மி இல்லாமல் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம ஒரு டோட்டல் வெல்பீயிங் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம். அதே மாதிரி children will actually participate in playful activities with the neighborhood, and they also form a community group among themselves, and they will go to school by walking or by cycling. இந்த மாதிரி பெனிஃபிட்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். என்விரான்மெண்டல் பெனிஃபிட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா, will have a reduced greenhouse gas emission, reduced noise pollution, and a clean environment, and a better future for our children. We also reduce our spending on the மெடிசின்ஸ். ஓகேங்களா, டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணுறது, மெடிசின் கன்சல்ட் பண்ணுறது, இந்த இதெல்லாமே கம்மியாகும். there will be a good work life balance. அதனால உங்களோட ப்ரொடக்டிவிட்டி இந்த ஆஃபீஸ் will improve and you will get more promotions. எம்ப்ளாயர்ஸ்க்கு இதில் என்ன பெனிஃபிட்ஸ் வரும் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா, தேர் கம்பெனி ப்ரொடக்டிவிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகும், their ஷேர் வில் இன்க்ரீஸ், ஆப்சன்டிசம் வந்து கம்மியாகும், ஸ்டாஃப் டர்ன் ஓவர் வந்து நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ல இருக்கும். ஓகேங்களா. ஸோ வாட் இஸ் த ரெக்கமெண்டட் ஆக்டிவிட்டி கைட்லைன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னம்னா, பிறந்ததுலேருந்து 5 வயது வரைக்கும் 0 to 5 years வரைக்கும் இருக்கிற குழந்தைகள் பார்த்தீங்கன்னா, தே ஷுட் ஸ்பெண்ட் அட்லீஸ்ட் 3 hours ஆஃப் ஆக்டிவ் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி, கை காலை அசைச்சிட்டு இருக்கிற மாதிரி அவங்க இருக்கணும். டம்மி டைம் அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். 5 to 18 years, from children to adolescents, they should spend 60 minutes of exercises each day, or they should be active for 60 minutes, like moderate to vigorous physical activity. And pregnant women, they should do 150 minutes at least during the time of pregnancy. And for adults and older adults, they should participate in 150 minutes to 300 minutes of physical activity per day, and at least 75 minutes of vigorous intensity per week. ஸோ ஆஸ் அ கம்யூனிட்டியாக எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, லைக் யுவர் வி வைஷியா டீம், இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, யூ ஷுட் உங்கள் கம்யூனிட்டிக்குள்ளே யூ ஷுட் மேக் அ ஆக்டிவ் சொசைட்டி. ஆக்டிவ் சொசைட்டி இந்த சென்ஸ் என்னன்னா, உங்கள் பியர் குரூப்ஸ் எல்லாருமே ஃபிசிக்கலாக ஆக்டிவாக இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கணும். இந்த மாதிரி ஆக்டிவாக அங்கே இருக்கணும்னா, யூ ஷுட் பில்ட் அப் அ ஆக்டிவ் என்விரான்மெண்ட். ஒரு க்ளோஸ்ட் கேட் கம்யூனிட்டி நீங்கள் ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, யூ ஷுட் ஹேவ் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஃபார் ஜிம், ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்கணும். அதே மாதிரி இந்த ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கணும். ஸோ ஒரு இடத்துல இருந்து அங்கே இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறாங்கன்னா, தே ஷுட் வாக் அட்லீஸ்ட் ஃபார் சம் 100 meters, அந்த மாதிரி இருக்கிற மாதிரி யூ ஷுட் பிளான் இட். ஒன்று. அதுக்கப்புறம் ஆக்டிவ் பீப்புளாக இருக்கணும். ஆக்டிவ் பீப்புள் இன் த சென்ஸ் ஆல் பீப்புள்ஸ் irrespective ஆஃப் their ஏஜ், தே ஷுட் பி என்கேஜ் இன் எக்ஸசைசஸ் அண்ட் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ். இதெல்லாம் நம்ம ஃபார்முலேட் பண்ணணும்னா வி ஷுட் ஹேவ் அன் ஆக்டிவ் சிஸ்டம். ஸோ நீங்கள் இந்த பாலிசிஸ் மேக் பண்ணுறது அண்ட் கவர்மெண்ட் அண்ட் NGO சப்போர்ட்ஸ் இதெல்லாமே வந்து வி ஷுட் இன்வால்வ் இன் தட், and we should try to build a better environment. Okay. So lifestyle and physical activity reduces the chance of mortality and chronic diseases irrespective of the age and whatever diseases you are suffering from. And age is just a number. Everyone, right from birth to death, you can enjoy or participate in physical activity and you can enjoy it. And what is the advice? Last take home message என்ன அப்படின்னா, ஒரு நாளில் நம்மளுக்கு we have 24 hours. So we have 24 hours in a day. So in the 24 hours, you should spend minimum half an hour for exercises or physical activity. ஓகேங்களா. And you should try to reduce the time in sitting. So overall sitting ஒரு per dayக்கு உங்களுக்கு வந்து ஒரு 3 hours கம்மியாக இருந்தால் it is very good. ஓகேங்களா. So thank you. தேங்க்யூ டாக்டர் பார்த்திபன். ஏன்னா வந்து ரொம்ப எக்ஸசைஸோட இம்பார்ட்டன்ஸை ஃபர்ஸ்டே கேட்டீங்க, எவ்வளோ நேரம் பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லிட்டு அதை ஆரம்பிச்சு ரொம்ப டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்தீங்க. நெக்ஸ்ட் ஓவர் டு அவர் பாலமுருகன் செந்தில்நாதன் சார். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ பார்த்திபன் சார் ஃபார் த எல்லாம் நம்ம மிஸ்டர் பரிமலா தேவி மேடம்க்கும் அப்புறம் பார்த்திபன் சாருக்கும் டெல்லிங் அபவுட் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் டயட் அண்ட் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இஸ் ஸோ மச். ஸோ பார்த்திபன் சார், உங்களோட ஸ்க்ரீன் ஷேரிங் இது ஆஃப் பண்ணிடுறீங்களா? ஸ்கிரீன் ஷேரிங் மட்டும் ஸ்டாப் பண்ணிக்கங்க சார். ஸோ இது எல்லாமே why it has started அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா,
ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏன் வந்து ஆல்வேஸ் வந்து we ask dietitian to speak and next வந்து physical physiotherapist to speak. So for everything to control obesity and diabetes, for the first always management would be always diet and physical exercise. And ஒரு லெவலுக்கு மேல தாண்டி போகும்போது நம்மளால அந்த வெயிட்ங்கிறத கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல, டயபெட்டிஸ் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலன்னா அப்ப then we need to come to a doctor, then we have to attend it. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து மெடிசன்ஸோ இல்ல ட்ரீட்மெண்ட்டோ நம்ம இல்ல சர்ஜரியோ சம்டைம்ஸ் தேவைப்பட ஆரம்பிக்கும். இதே விஷயத்த வந்து இந்த கோவிட் டைம்லயும் நாங்க வந்து ஃபேஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். இந்த லாக்டவுன்ல ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஹாஸ்பிட்டல் வர பேஷண்ட் இந்த சில காரணத்தினாலதான் வர ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ எல்லாமே வந்து எல்லாரும் பாத்தீங்கன்னா இந்த கோவிட் டைம்ல மீடியால நிறைய பீப்புள் அஃபெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ எல்லாம் நமக்கு ஏதாவது சளி காய்ச்சல் இருமல் வந்தாலும் ஒரு கூகுள்லயோ இல்ல ஃபேஸ்புக்லயோ ஏதாச்சும் ஒரு சோசியல் மீடியாஸ்ல தேடி நம்ம சார் ஆல்ரெடி நான் வந்து இன்டர்நெட்ல வந்து எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு நான் பார்த்தேன், நான் இந்த ப்ராப்ளத்தை இன்டர்நெட்ல தேடினேன், ஸோ அதனால உங்ககிட்ட ஒரு ஒப்பீனியனுக்கு வந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும் போது அது நம்ம கிட்ட செகண்ட் ஒப்பீனியனுக்காக தான் வர ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க மைண்ட் ஃபுல்லா வந்து நமக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குதோ அப்படின்னு சொல்லி வராங்க. ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் ஒரு பெரிய ஃபேக்டரா இருந்துச்சு அவங்களுக்கு. ஸோ தென் எல்லாரும் பாத்தீங்கன்னு டாக்டர் கிட்ட வரும்போது தே ஃபீல் தட் வந்து டாக்டர்ஸ் கிட்ட வரும்போது ஆல்ரெடி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேள்வி கேட்டு டாக்டர்ஸ் விட இப்பெல்லாம் மக்கள் நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஆனா அது எல்லாமே கரெக்டான விஷயமான்னு கேட்டீங்கன்னா அது மேக்சிமம் வந்து ஒரு தப்பான விஷயமா இருக்கும். பிகாஸ் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன்னு எடுத்துக்கலாம். ஜஸ்ட் வந்து ஒருத்தர் சின்ன பையனுக்கு ஒரு ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 20 to 30 இயர்ஸ்க்கு ஒரு சின்ன ஒரு மூக்குல இருந்து ரத்தம் வருதுன்னு யோசிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் கூகுள்ல இருந்து சர்ச் பண்ணும்போது அது என்ன ஃபர்ஸ்ட் வரும், அது கேன்சரா இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிதான் எல்லாத்துக்கும் ஒரு வந்து ஃபர்ஸ்ட் கூகுளே எல்லாத்தையும் சொல்லும். அந்த கூகுள் இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் கேன்சர் தான் நமக்கு வந்து பகீர்னு ஒரு தோண ஆரம்பிக்கும். ஐயோ நமக்கு இவ்வளவு பெரிய தொந்தரவா அப்படின்னு சொல்லி அந்த பயத்துல வந்து வர ஆரம்பிப்பாங்க. சோ இது ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கும். டாக்டர் கிட்ட வரும்போது அப்படியெல்லாம் இருக்குமான்னு கேட்டீங்கன்னா இருக்காது. அதே மாதிரி இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் தான் வந்து மெயினா இந்த கோவிட் லாக்டவுன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எல்லாருமே வந்து வர ஆரம்பிச்சாங்க. சார் எனக்கு பசி எடுக்குது ஆனா சாப்பிட முடியல, அசிடிட்டி ப்ராப்ளம் ஜாஸ்தியா இருக்குது, கான்ஸ்டிபேஷன் இஷ்யூஸ் ஜாஸ்தியா இருக்குது, அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் ப்ராப்ளம் ரொம்ப நிறைய இருக்கு. அதுக்கப்புறம் மொபைல் பாக்குறதும் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிருச்சு. இது எதனால அப்படின்னு சொல்லி பாத்துட்டீங்கன்னா இது பசி எடுக்குது ஆனா சாப்பிட முடியலன்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னு கேட்டா தூக்கம் இருக்குதான்னு கேட்டேன். சார் நைட் 1 மணி 2 மணிக்கு தான் தூங்குறேன், நான் அடுத்த நாள் வந்து எனக்கு வீட்டுல தான் இருக்க போறேன், அதனால கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டா வந்து ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணி படம் பார்த்தேன், வீட்டுல பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு. சோ அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இந்த அசிடிட்டி ப்ராப்ளம் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு என்ன காரணம்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அடுத்தது வந்து ஸ்டார்வேஷன் பார்க்கும்போது டாக்டர் ப்ளீஸ் அன்மியூட் மட்டும் பண்ணிக்கங்க. என்னோட ஸ்கிரீன் விசிபிள் ஆகுதுங்களா சார்? ஓகே ஓகே ஷூர். இப்போ ஓகே ஃபைன். ஸோ எல்லாத்துக்கும் மெயினா என்னன்னு பார்த்து கேட்கும்போது ஸோ சாப்பிட முடியல ஆனா பசி எடுக்குன்னு கேட்கும்போது அவங்க தூக்கம் ரொம்ப ஒண்ணுமே இல்லாம அசிடிட்டி ப்ராப்ளத்துக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த தூக்கம் நைட்டு ரொம்ப லேட்டா தூங்குறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்கா காலையில வந்து ரொம்ப ரொம்ப லேட்டா எந்திரிப்பாங்க. ஸோ காலையில பிரேக்ஃபாஸ்ட் மத்தியானம் லஞ்ச் ரொம்ப லேட் ஆகும். அதே மாதிரி சாயந்தரம் ஈவினிங் கரெக்டா சாப்பிடுவாங்க. நைட் ஸ்டார்வேஷன் ரொம்ப லேட் இது ஜாஸ்தியா இருந்துச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா எப்ப டீ எடுத்தாலும் மொபைல் எடுத்தாலும் கோவிட். ஸோ அதனால மெயினா வந்து சோசியல் மீடியா நிறைய அஃபெக்ட் ஆக ஸ்ட்ரெஸ் ப்ராப்ளம் ஜாஸ்தி ஆக ஆரம்பிச்சு. ஸோ இதெல்லாம் என்ன ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் பார்த்ததுக்கு ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவா பார்க்கறதுன்னு டிவியை விட அடுத்தது மொபைல் மட்டும் தான். ஸோ இவ்வளவு ஃபேக்டர்ஸ்க்கும் என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம் வந்து பீப்புள் ஆர ஆரம்பிச்சாங்க. லாக்டவுன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு 5 கிலோ ஜாஸ்தியா இருக்கிறவங்க 1 கிலோ ஜாஸ்தியா ஆச்சு. இதே 10 கிலோ ஜாஸ்தியா இருக்கிறவங்க ஒரு 5 கிலோ ஜாஸ்தியா பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் வெயிட் ஒவ்வொரு பீப்புளும் நார்மல் வெயிட்ல இருக்கிறவங்க இந்த டைம்ல மட்டும் 2 கிலோ ஜாஸ்தி ஆயிட்டு 1 கிலோ ஜாஸ்தி ஆயிட்டு அப்படின்னு சொல்லி பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் வெயிட் ஜாஸ்தியா இருக்கிறவங்களுக்கு அதிகம் ஜாஸ்தியா ஆரம்பிச்சாங்க. ஒண்ணுமே இல்லாதவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெயிட் போட ஆரம்பிச்சாங்க. அகைன் டயட் ப்ராப்ளம், டைமுக்கு ஃபுட் சாப்பிட முடியல. அண்ட் டயபெட்டிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் வாஸ் நாட் அண்டர் கண்ட்ரோல் அண்ட் newly diagnosed diabetes நிறைய வர ஆரம்பிச்சாங்க. ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் இதெல்லாம் பாத்தீங்களே நமக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து we call eating as reflex. காலையில ஆனா சாப்பிடுறோம், மதியானம் சாப்பிடுறோம், ஈவினிங் இஸ் ஸ்நாக் டைம், நைட்டும் நமக்கு டின்னர் டைம் இருக்குது. டின்னருக்கு அப்புறம் நம்ம எல்லாருமே டெசர்ட் கேட்கிற டைம். பட் இந்த லாக்டவுனால டெசர்ட் மிஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணோம், வீட்லயே டெசர்ட் செய்ய ஆரம்பிச்சு இதெல்லாம் நிறைய ஃபேஸ்புக் யூடியூப்ல எல்லாம் நான் இதெல்லாம் செஞ்சேன் சூப்பரா செஞ்சேன்னு போஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். அதை பார்த்து நிறைய பேருக்கு பசி இருக்க ஆரம்பிச்சு. ஸோ அதனால தான் we eat when we are angry and when we are not. We eat before eating and we eat even after eating. We eat when we are sad, when we are happy. We eat when we are stressed and when we are relaxed. We eat when we are alone and
we eat when we are in crowd, we eat because when the food is good, we eat to please someone, not to displease someone, and we eat to celebrate life, love, success, promotion, childbirth and marriage. அதே மாதிரி டெத் வீட்டுக்கு போனாலும் அங்க போய் ஒரு 2 காஃபி சக்கரை போட்டு குடிச்சா we'll feel more and more comfortable. We eat because food cannot be stored, and we eat food, we eat because it cannot be thrown. We eat because we feel sleepy, we eat because we fail to sleep. We eat and இப்போ கொரோனா போய் மறுபடியும் சாப்பிட்டுதான் இருக்க போறோம். ஏன்னா வீட்டுல ரொம்ப செடென்டரியா இருக்கும்போது நம்ம சாப்பிட தவிர ரெஸ்ட் தவிர நம்ம எதுவுமே தோணாது. சரி, காமன் பிட்வீன் ஒபிசிட்டி அண்ட் டயபெட்டிஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன்னு வைங்களேன். ரெண்டுமே லைஃப் ஸ்டைல் டிசீசஸ். ஸோ லைஃப் ஸ்டைல்னால பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியில வீட்டு கூட்டிட்டு போறோம் அப்படின்னா அகைன் டயபெட்டிஸ் வரும். அதே மாதிரி டயபெட்டிஸ் சொன்னா ஒபிசிட்டி ஆகுமான்னு கேட்டீங்கன்னா ரெண்டுமே ஈக்குவல். ஏன்னா டயபெட்டிஸ் இஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அண்ட் ஒபிசிட்டி இஸ் கலோரிஸ் ப்ராப்ளம். சாரி, அண்ட் ஒபிசிட்டி இஸ் கலோரிஸ் அண்ட் ஃபேட் ப்ராப்ளம். மெடிக்கல் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஒபிசிட்டி என்ன பாத்தீங்கன்னு வைங்களேன், லைக் பல்மனரி தூங்குவது ஜாஸ்தியா குறைவிட ஆரம்பிக்கிறது, அப்புறம் ஃபேட்டி லிவர், கேலோட தொந்தரவுகள், அப்புறம் ஃபீமேல்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இன்ஃபர்டிலிட்டி ப்ராப்ளம், பிசிஓடி ப்ராப்ளம், அதுக்கப்புறம் மென்சுரல் டிஸ்டர்பன்சஸ், மூட்டுகள், கைகால் வலிகள், சம்டைம்ஸ் கவுட் இதனால வர ஆரம்பிக்கும். அண்ட் மெயின் முக்கிய 3 காரணங்கள் சுகர், பிரஷர், கொலஸ்ட்ரால். இது 3மே அஃபெக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும். கேன்சர்கள் பாத்தீங்கன்னா பிரஸ்ட் கேன்சர், யூட்ரஸ் கேன்சர், சர்விக்ஸ் கேன்சர், கோலன், ஈசோஃபேகஸ், pancreas and kidneys and even prostate cancer are able to achieve in this. So இதுலயே ஒரு பேஷண்ட் கிட்ட வரப்போ நான் இவ்வளவு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கப்போ அந்த பேஷண்ட் கிட்ட சொல்லிச்சு, சார் சாப்பிடுறது மட்டும் தான் ஒரு பிரச்சனையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறப்போ அவங்க சொல்லி சொன்னாங்க, சார் ஐ நோ வாட் இஸ் அபவுட் பேலன்சிங் ஃபுட் அண்ட் ஆக்டிவிட்டி, பட் ஐ டோன்ட், நான் பெருசாலாம் ஒன்றும் சாப்பிட மாட்டேன் சார். மற்றவங்களோட நான் பெருசாக சாப்பிட மாட்டேன், ஆனா சாலட்ஸ் மட்டும் தான் சாப்பிடுறேன். ஆனா இருந்தாலும் வெயிட் கூடுது சார். எல்லாருமே என்ன நினைக்கிறாங்க, சாப்பிடறால மட்டும்தான் வெயிட் கூடுதா, டயபெட்டிஸ் வருதா? இல்லவே கிடையாது, இல்லவே இல்லை. ஸ்ட்ரெஸ் ஃபேக்டர், டயபெட்டிஸ், சம்டைம்ஸ் சில மெடிசன், லைஃப் ஸ்டைல், ஹெரிடிட்டரினாலையும் வீட்டுல அப்பா அம்மாக்கு இருந்திருக்கலாம், அதனால எனக்கு வருமானு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஆனா இப்ப என்னோட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட மதருக்கு டயபெட்டிஸ் இருக்கு. இப்ப எனக்கு வந்து ஈஸியா டயபெட்டிஸ் வர சான்சஸ் இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஆனா நான் அதை தடுக்கக்கூடிய வழிமுறைகளை இன்னையில இருந்தே எடுத்துட்டால் என்னால எடுக்க முடியும். எப்படி நல்ல பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியும் டயட்டும் வெயிட் கூடாம பாத்துட்டா லைஃப் லாங் என்ன டயபெட்டிஸ் வராம என்னால பாத்துக்க முடியும். சோ இதுதான் பார்வை நோயை தடுக்கிறதுக்கு ஒரு வழி. சோ அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னு வைங்களேன், நம்ம எவ்வளவு சாப்பிடணும். ஸோ சாப்பிட்றது வந்து லெட்ஸ் டேக் ஒரு 2000 கலோரிஸ் சாப்பிட்றோம் வைங்களேன். ஸோ எவ்ரி ஒன் நோஸ் தட் கலோரி இஸ் த மெயின் எனர்ஜி ஃபார் வெயிட் போறதுக்கு. 2000 கலோரிஸ் சாப்பிட்றோம், ஆனா நம்ம பர்ன் பண்றது வெறும் 1000 கலோரிஸ் தான் பர்ன் பண்றோம் வைங்களேன். அந்த 1000 கலோரிஸ் வந்து நம்ம சாப்பிட்டது அப்படியே தேங்கி தேங்கி ஸ்லோவா கிராஜுவலா வெயிட் போட ஆரம்பிக்கும். ஸோ 2000 கலோரிஸ் சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா 2000 கலோரிஸ்க்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். இல்ல நம்ம அது பண்றது கிடையாது. அதுதான் இருக்கிற ஒரே பிரச்சனை. அதனால டயட்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, கலோரிஸ் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல கலோரிஸை நல்லா ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஜாஸ்தி பண்ணா நல்லா வெயிட் ரெடியூஸ் ஆகும். ஸோ அதுதான் இந்த ஸ்லைட்ல அண்ட் இன்னொரு அதே மாதிரி இன்னொரு பேஷண்ட் வந்து மெட்டபாலிசம் எனக்கு என்னன்னு தெரியுது, ஆனா மெட்டபாலிசம் ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், நான் என்ன சாப்பிட்டாலும் ஃபேட்டா மாறுறாங்க. அப்படி கிடையவே கிடையாது. அகைன் இட்ஸ் ரிலேட்டட் டு பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி. Another one patient came to me, anytime I try to lose weight, my metabolism slows down so much that I cannot lose weight. So same thing, it is not a weight metabolism, it is always about physical activity and diet, what you take daily. So எல்லாத்துக்கும் தெரியும் obesity வந்து calculate பண்றதுக்கு we always calculate in an area called body mass index. So body mass index calculate பண்றது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா weight divided by height meter square. So for simple calculation என்ன சொல்றீங்களே, ஒருத்தர் சராசரி ஹைட் வந்து 150 சென்டிமீட்டர் இருக்காரு, அதை -100 பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா 50. அந்த 50 kgs வந்து -5 பண்ணீங்கன்னா 45 தான் அவங்களோட ஒரு சராசரி வெயிட்டா இருக்கணும். அதுக்கு மேல எவ்வளவு தாண்டினாலும் they fall under the class of obesity and we consider obesity as a disease. நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, உடல் பருமன் ஒரு நோய். உடல் பருமன் இருக்கிறவங்களுக்கு 90% சுகர் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு, 98% பிரஷர் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. இது 3ம் வந்துச்சு அப்படின்னா, சுகர், பிரஷர், ஒபிசிட்டி வந்துச்சு அப்படின்னா அடுத்த தொந்தரவு வந்துட்டே போகும். நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் கெட்டு போகும், நம்மளோட வாழ்க்கை தரம் கெட்டு போகும், அதனால நம்ம வாழ்நாளே கெட்டு போகும். இதே ஒரு படத்துல ஒரு சொல்லி ஒரு கதை கேட்பார், சார் ஒரே மாத்திரையில எல்லா நோயுமே குணமாகற மாதிரி ஒரு மாத்திரை ஒண்ணு சொல்லுங்கன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது இந்த உடல் பருமன் ரொம்ப பொருத்தமானதா இருக்கும். உடல் பருமனை ஒண்ணு கம்மி பண்ணிட்டா போதும், வாழ்க்கை ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அதுக்கு physical activity and diet is the main issue. அது சரி உடல் பருமன் வராது. ஒரு லெவலுக்கு மேல தாண்டி போயிட்டா
அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கண்டிப்பா தேவை. அப்ப டாக்டர் கிட்ட அணுகணும். அதனாலதான் நான் லாஸ்ட் பேசுறேன். சரிங்களா? சோ எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா மேனேஜ்மெண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டயட், எக்ஸசைஸ் அண்ட் மெடிசன் அண்ட் சம்டைம்ஸ் சில டைம் சர்ஜரி வெயிட் கம்மி பண்றதுக்கும் டயபெட்டிஸ் கம்மி பண்றதுக்கும் தேவைப்படும். சோ அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சோ மேடம் வந்து ஆல்ரெடி டயட்டை பத்தி எல்லாம் பேசிப்பாங்க. பாப்புலர் டயட்ஸ் நிறைய இருக்கு. லைக் பாலியோ டயட், கீட்டோ டயட் அண்ட் ஜெனரல் ஜிஎம் டயட்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அது எல்லா டைப் டயட் பிளான்ஸ் எடுத்துட்டீங்க வைங்களேன். succeed the outcome because restriction in food choice reduces calories. Fail long term because of restriction of food choices becomes unacceptable. Promote a cycle of euphoria and disparity that discourages the belief in possibility of success. So எல்லா diet short term diet plans 100% succeed ஆன்னு கேட்டா 100% it never succeeds. Sometimes எல்லா pattern of diet நம்ம உடம்புல ரொம்ப பெரிய பாதிப்பு உண்டாக்கும். So அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் ஆல்ரெடி பாத்தீங்கன்னா நல்ல டீடைலா பேசினாரு. சோ இதே மாதிரி சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன்னு வைங்களேன். பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் has been less and less nowadays. Most adult consider currency counting as a major exercise. Children exercise by playing video games. Some children spend calories by only during eating. Why children we also do the same. Sometimes people lose weight by even by cutting haircut. இவர் இந்த லாக்டவுன் பார்த்திருப்போம். கொஞ்சம் ஏர் கூட்டினால கொஞ்சம் வெயிட் கூட கட் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டா ஃபீல் பண்ணிருக்கோம். இட் இஸ் பியூர்லி சைக்காலஜிக்கல், நத்திங் மச். ஒரு பேஷண்ட் நான் பேசுற ஒரே ஒரு பேஷண்ட் ரொம்ப ஹைலி எஜுகேட்டட் பேஷண்ட் and he told that sir if walking and cycling is good for health, the postman would be immortal. Whale swims all the day and only eats fish, drinks water and it's fat. Rabbit runs and hops, it lives only 15 years. ஆனா டார்ச் மட்டும் ஓடுறதே கிடையாது. ஆனா அது 450 வருஷம் இருக்கு. அது மட்டும் எப்படி சார்? ஆனா நீங்க எக்ஸசைஸ் பண்ண சொல்றீங்கன்னு சொல்லிட்டு. So this is how நம்மளோட வேர்ல்ட் இருக்கு. சோ அதே மாதிரி நம்மளோட பேஷண்ட்ஸ், என்னோட பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம், நம்மளோட பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு வைங்களேன், they have இப்ப இந்த பொண்ணு பாத்தீங்க, இந்த பொண்ணு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இங்க only 18 to 20 kg ஜாஸ்தி. மேடம் வந்து டயட் கேட்டுட்டு 6 days ஃபாலோ பண்ணி within 6 months she has reduced 18 kg. இப்போ அவங்களுக்கு இருந்த மெடிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே she has reduced. So what is good for surgery அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னு நாங்க பண்ணக்கூடிய சர்ஜரி வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஒரு தாட் என்ன வர ஆரம்பிக்குன்னா, உடல் பருமனுக்காக ஒரு சர்ஜரியா, சுகருக்காக ஒரு சர்ஜரியா அப்படின்னு ஒரு தாட் வர ஆரம்பிக்கும். அப்படி கிடையாதுங்க. ஒரு லெவலுக்கு மேல டாக்டர் சாரி ஃபார் இன்டரப்டிங். ஒரு சின்ன சஜஷன், உங்க வீடியோ மட்டும் நீங்க ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு நெட்வொர்க் கொஞ்சம் பூரா இருக்கு. வீடியோ கொஞ்சம் கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் ஆடியோ கிளியரா இருக்கும். ஓகே ஓகே ஷூர். ஓகே தேங்க் யூ. ஓகே தேங்க் யூ. சரிங்களா? சோ சாரி ஃபார் தி இன்டரப்ஷன். சரி, சோ எல்லாத்துக்கும் பாத்தீங்கன்னு வைங்களேன், வெயிட்டுக்காக வந்து இந்த சர்ஜரி பண்ணுமா அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வந்து சம்டைம்ஸ் எல்லாமே லெவலுக்கு மேல வெயிட்டும் ஜாஸ்தி ஆயிட்டா, லைக் ஒரு ஹைட் அந்த மாதிரி வெயிட் ஒரு 40 கிலோக்கு மேல ஜாஸ்தி ஆகி அதனால சுகர், பிரஷர், கொலஸ்ட்ரால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா தொந்தரவு வர ஆரம்பிச்சு ஆட்டோமேட்டிக்கா சம்டைம்ஸ் அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் தேவைப்படும். அந்த ட்ரீட்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் மெடிசனாவும் போகலாம், இல்ல சர்ஜரியாவும் போகலாம். உடல் பருமன் கம்மி பண்றவங்களோட உடல் பருமனாலையும் சுகர்னாலையும் அவங்களுக்கு இருக்கிற தொந்தரவு இந்த ஒரு பேரியாட்ரிக் சர்ஜரியும் இல்ல வெயிட் லாஸ் சர்ஜரியும் மெட்டபாலிக் சர்ஜரினாலையும் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுமான்னு கேட்டீங்கன்னா 100% ஹெல்ப் பண்றதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப உண்டு. ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து இந்த செஷன்ல பார்க்க வேண்டியது. ஸோ எப்பவுமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டயட் ஆக்டிவிட்டி இஸ் தி மெயின் இஷ்யூ. அதுக்கு மேல தாண்டி போச்சுன்னா சம்டைம்ஸ் இல்ல சர்ஜரி இல்ல மெடிசன்ஸ் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு தேவைப்படும். Consider it as a treatment because obesity and diabetes is not a simple issue. So thank you so much. So thank you all. I think உங்களுக்கு ஓவரால் ஐடியா கிடைச்சிருக்கிறது ஒன்னே ஒண்ணுதான், உடல் பருமன் ஒரு நோய், சுகர் ஒரு நோய். அதை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு ஒரே ஒரு வழிமுறைகள் நல்ல வாழ்க்கை தரம், சுகர், அதாவது டயட் அண்ட் பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் இருந்து அதை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். ஒரு லெவலுக்கு மேல தாண்டி போகும்போது டாக்டர் கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட் வந்து அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுமோ அதை நல்ல கவுன்சிலிங் வச்சுட்டேன்னா கண்ட்ரோல் முடியும். ஒரு லெவலுக்கு மேல தாண்டி போச்சுன்னா இட் நீட்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ அதுக்கு ஒரு பேரியாட்ரிக் சர்ஜன், ஒரு பேரியாட்ரிக் ட்ரீம் அனுபவம்னு யூ வில் கெட் அ holistic approach like diet, physical exercise and sometimes medicine illa sometimes surgery also. So thank you so much. Thank you for the opportunity for the whole Vivaisha team. It is nice talking to you. Nice. Thank you so much. Any questions you can always ask. Thank you doctor. Actually நம்மளோட செஷன் வந்து நீங்க கொடுத்த டைம் மீறி இருக்கு. If you permits we will extend it for 15 minutes more. No issue sir, please carry on. ஏனா ஒரு செஷன் முடிக்கும் போது அவங்களோட क्वेश्चंसோட அவங்களோட டவுட் இல்லாம நம்ம வந்து முடிக்க போறதே கிடையாது. We will always talk. கண்டிப்பா டாக்டர். Thank you for kind doctor. Over to Shugashni madam. Kindly ask the questions which raised by our members to the doctors.
Okay. Good afternoon, everyone. I'm Suhasini. On behalf of our members and viewers, I'm going to ask questions to the doctors. So we are going to the first question. We saw the detailed presentation on the exercise and all. So first question is, exercise, yoga or walking, which is best and when should be it done? Okay, ma'am. So exercise, yoga, and Walking. walking. Okay. So exercises, walking vandrum. A component of exercise is walking. Yoga is a much more involved with flexibility sort of exercises. So if you have a back pain or if you're not able to reach forward, அந்த மாதிரி ஒரு extensibility issues இருக்கு அப்படின்னா நீங்க யோகா பண்ணலாம் ஒன்று. And it also calm down you. So if your goal is to reduce your stress, அந்த மாதிரி அப்படிங்கும்போது யோகா is much more helpful. ஓகேங்களா? So body flexibility and calm or to reduce your stress, yoga will be very helpful. And it also have a much improvement in your breathing capacity, lung capacities அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதெல்லாம் வந்து யோகா ஹெல்ப் பண்ணும். When you want to improve your stamina, endurance or improve your muscular strength அப்படின்னு வரும்போது you should go with exercises. இதுலயே there are something called as cardiorespiratory fitness and muscular fitness. Muscular fitness அப்படிங்கும்போது we'll go to the gym or we will use some weights or therabands, இந்த மாதிரி ரெசிஸ்டன்ஸ் வச்சு நம்ம ட்ரெயின் பண்ணிக்கலாம் ஒன்று. இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம்னா இந்த ஆர்த்ரைட்டிஸ் அண்ட் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் இந்த மாதிரி டிசீஸ்க்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். கார்டியோரெஸ்பிரேட்டரி ஃபிட்னஸ்ன்னு வரும்போது வில் யூஸ் மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் ஏரோபிக் எக்ஸசைசஸ், வாக்கிங், சைக்கிளிங், ரன்னிங், ஸ்விம்மிங் இந்த மாதிரி பண்ணுவோம். இந்த கார்டியோரெஸ்பிரேட்டரி ஃபிட்னஸ் என்ன அப்படின்ட்டுனா ஹார்ட் வந்து பிளட்டை எந்த அளவுக்கு எஃபிஷியண்டாக பம்ப் பண்ணி கொடுக்கும், அப்புறம் லங்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு ஆக்சிஜனை வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதில் என்ன சொல்லுவோம்னா இந்த ஹார்ட் ரேட்டும் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு கம்மியாக இருக்கணும், லங்ஸு ஒரு நிமிஷத்துக்கு நம்ம மூச்சு விடுறதும் கம்மியாக இருக்கணும். இது கம்மியாக இருந்தாலும் நம்ம அதிகமாக ஆக்சிஜன் எடுத்துக்க இருதய துடிப்புல அதிகமான ரத்தத்தை வந்து உடல்களுக்கு வந்து நம்ம செலுத்த முடியும். இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கார்டியோரெஸ்பிரேட்டரி ஃபிட்னஸ் வந்து அதிகமா இருக்கும் அப்படிங்கும். ஒரு சின்ன கேள்வி எல்லாத்துக்கும் கேட்கிறேன். இப்போ உங்களுக்கு சுகர் இருக்கா இல்லையா, எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? Don't know. Many of us don't know like what is the symptoms. இல்ல, ஒரு பிளட் டெஸ்ட் எடுத்தா கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஒரு பிளட் டெஸ்ட் வருது 100க்கு கம்மியா இருக்கு அப்படின்னா சுகர் இல்லைன்னு அர்த்தம், 200க்கு மேல இருக்கு அப்படின்னா சுகர் இருக்குன்னு அர்த்தம். இந்த மாதிரி வந்துடும். இதே உங்க ஃபிட்னஸ் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டா நீங்க என்ன பதில் சொல்லுவீங்க? Just we look at the physique and just tell. சிலவங்க சொல்லுவாங்க குண்டா இருந்தா ஃபிட்னஸ் இல்ல, ஒல்லியா இருந்தா தான் ஃபிட்னஸ். சோ அது மாதிரி நிறைய மித்ஸ் இருக்கு. we don't know exactly what is fitness. ஆக்சுவலி ஃபிட்னஸ் நம்ம எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னம்னா VO2 max அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? அதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டி நீங்க செய்யும் போது எந்த அளவுக்கு உங்களோட ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கு, அதே மாதிரி எந்த அளவு வரைக்கும் உங்களோட இருதய துடிப்பை வந்து அதிகம் பண்ணி கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம். இந்த டெஸ்டிங் வந்து நம்ம இங்க பண்ணுவோம். இது எடுத்துட்டோம்னா நம்மளோட ஃபிட்னஸ் கேட்டகரி வந்து சொல்லிடலாம். இது நார்மலா பார்த்துட்டோம்னா ஒரு ஆண்களுக்கு வந்து 35 46 லிட்டர் வரைக்கும் அவங்க வந்து 3.5 லிட்டர்ல இருந்து 4.6 லிட்டர் வரைக்கும் ஆக்சிஜன் அவங்க வந்து எடுத்துக்க முடியும். சரிங்களா? இது எந்த அளவுக்கு பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்து நம்ம அந்த ஃபிட்னஸ் வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம். இப்போ பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாதவங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா அவங்க வந்து ஒரு 2.2 லிட்டர் ஆக்சிஜன் வரைக்கும் எடுத்துக்க முடியும், டிபெண்டிங் அப்பான் த ஆக்டிவிட்டி தே ஆர் என்கேஜிங் இன். அந்த மாதிரி சொல்லலாம். நம்ம ரொம்ப செடன்டரியா இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு லிட்டர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் எடுக்கக்கூடிய அளவு தான் அவங்க வந்து எக்ஸசைஸை வந்து கொண்டு போக முடியும். இந்த மாதிரி நம்ம கிரேட் பண்ணலாம். சரிங்களா? Okay. Is there any timing, the best time to do the exercise அப்படின்னு ஏதாவது இருக்குங்களா? எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா மார்னிங் டைம் வந்து ரொம்ப எஃபிஷியன்ட், 45 மினிட்ஸ் நீங்க பண்ணணும். இதே அவங்க வந்து டயபெட்டிக்கா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா அதுல நிறைய கேட்டகரிஸ் வரும். அவங்க வந்து இப்போ அந்த அவங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு முன்னால சர்க்கரை அதிகமா இருக்கா இல்ல போஸ்ட் பிராண்டியல் சுகர் அதிகமா இருக்கா அப்படின்ட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் பார்த்துட்டோம்னா அந்த சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து சர்க்கரை அதிகமா இருக்கிற வாய்ப்புகள் தான் அதிகம். நிறைய பேர் அந்த இன்சுலின் இன்ஜெக்ஷன் எல்லாம் போட்டுக்குவாங்க. அந்த மாதிரி போடும்போது சாப்பிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் கழிச்சு எக்ஸசைஸ் பண்றது நல்லது. அதாவது ஒரு கடைசிக்கு ஒரு 3 மணி நேரத்துக்குள்ளேயாச்சு ஒரு அரை மணி நேரத்துல இருந்து 45 நிமிஷம் எக்ஸசைஸ் பண்ணிடணும். சப்போஸ் அவங்கனால அவங்களோட வேலைகள்னால பிகாஸ் ஆஃப் தர் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆர் ஒர்க் தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு டூ எக்ஸசைசஸ் இமீடியட்லி இன் தட் டைம் அப்படிங்கும்போது ஈவினிங் பண்ணலாம்.
பட் பிஃபோர் டூயிங் அன் எக்ஸசைஸ் யூ ஷுட் செக் யுவர் பிளட் சுகர் லெவல். அந்த ஸ்பாட் குளுக்கோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது நம்ம அந்த டிவைசஸ் எல்லாம் இப்போ எல்லாருமே டே டு டே வீட்டில் வச்சிருக்காங்க. அதில் பார்த்துட்டு பண்ணலாம். அதில் வந்து பார்த்துட்டு ஒரு 150க்கு கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா இன்சுலின் எடுக்காமல் இருந்தீங்கன்னா பண்ணிக்கலாம். இல்லை இன்சுலின் எடுத்துட்டு இருந்து 150க்கு கீழே வருது அப்படின்னா வாட் வி கேன் டூ இஸ் ஒரு 15 கிராம் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஏதாவது ஒரு சாப்பிட்டு நம்ம எடுக்கலாம். இல்லை அப்படிங்கும்போது எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது ஒரு டக்குன்னு சுகரை அதிகப்படுத்துற மாதிரி ஒரு சாக்லேட்ஸ் அந்த மாதிரி வச்சுட்டு ஹைப்போகிளைசிமியா வராமல் நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ டாக்டர். இப்போ ஆக்சிஜன் பத்தி சொன்னதுனால ஒரு வியூவர் கேட்டிருக்காங்க, ஆக்சிஜன் நமக்கு ஏர்ல இருந்து நிறைய கிடைக்குது, ஏதாவது ஃபுட் இருக்குதுங்களா இது மாதிரி ஆக்சிஜன் நிறைய கிடைக்கிற மாதிரி ஃபுட், லைக் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ்ல இருந்து ஆக்சிஜன் அதிகமா கிடைக்கும், அது மாதிரி நிறைய கேள்விப்படுறோம். ஆனா அது மாதிரி உண்மைங்களா அது? இல்ல எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு ஆக்சிஜன் டைரக்டா ஃபுட்ஸ்ல இருந்து வராது. பட் ஆக்சிஜன் என்ரிச் பண்ற சப்ஸ்ட்ரேட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸசைஸ் மூலமா கிடைக்கும். எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னம்னா நம்ம எச்சில்ல வந்து நைட்ரிக் ஆக்சைடு, சலைவால வந்து நைட்ரிக் ஆக்சைடுன்னு ஒரு அமிலம் இருக்கு. இது என்ன பண்ணும்னா இட் வில் இன்க்ரீஸ் த பிளட் வெசல்ஸோட சைஸ். இட் இன்க்ரீஸ் த சைஸ் ஆஃப் த பிளட் வெசல்ஸ். சரிங்களா? அதே மாதிரி எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போதும் அது கொடுக்கக்கூடிய நன்மைகள் பார்த்தோம்னா என்ன ஆகும்னா இந்த பிளட் வெசல்ஸோட சைஸை வந்து டைலேட் பண்ணும். அப்படிங்கும்போது ரத்தம் வந்து எல்லா உறுப்புகளுக்கும் அதிகமாக போறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம். அதே மாதிரி பிளட் வெசல் சைஸ் அதிகமாகும் போது ப்ரெஷரும் கம்மியாயிரும். இப்படிதான் ஹைப்பர் டென்ஷனும் கம்மியாகுது. ஸோ இந்த நைட்ரிக் ஆக்சைடு என்ன பண்ணும், பிளட் வெசல் டைலேட் பண்றங்காட்டி ஒவ்வொரு உறுப்புகளுக்கு வந்து ரத்தத்தை அதிகம் பண்ணுது. ரத்தத்துல அதிக அளவு ஆக்சிஜன் இருக்கு. அதனால ஆக்சிஜன் வந்து ஈஸியா ஒவ்வொரு ஆர்கனுக்கும் போயிடும். அதனால நம்மளுக்கு அந்த பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும். சரிங்களா? ஃபுட்ல ஆக்சிஜன் இருக்கு அப்படிங்கறது ஐ திங்க் என்னோட மேம் வந்து நல்லா சொல்லலாம். மேம் கேன் யூ அட்ரஸ் திஸ் மேம்? ஆக்சுவலி எந்த ஃபுட்லயும் ஆக்சிஜன் இல்ல. சார் சொன்னது, பார்த்திபன் சார் சொன்னது கரெக்ட். ஸோ லைக் நம்ம பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணும்போது நம்ம இன்னும் அதிகமா நம்மளுடைய ஆக்சிஜனை வந்து நம்மளுடைய வளி மண்டலத்துல இருந்து, அதாவது நம்மளுடைய அட்மாஸ்பியர்ல இருந்து எடுக்கிறோம். ஸோ எக்ஸசைஸ் தான் நமக்கு வந்து ஆக்சிஜனை கொடுக்குது. உள்ளுக்குள்ள ஆக்சிஜனை எடுத்துட்டு போற விஷயம் அப்படிங்கறத சார் அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாரு. தட் இஸ் தி ஆன்சர். கிடையாது. ஓகே மேம், இப்ப பாத்தீங்கன்னா there are many people who eat very less but they will be obese. People who eat more, they may not feel anything, no, like they are fat or something. So what is the reason behind it? So reason ஒரே ஒரு term metabolism அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் இல்லீங்களா? நம்ம metabolism differs. ஓகே, நம்ம வீட்லயே இருப்போம், நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் மத்தியில இருப்போம், நம்மளுடைய சொந்தக்காரங்க மத்தியில இருப்போம். பக்கத்துல உட்காந்து ஃபுல்லா சாப்பிடுவாங்க, அவங்க ஒல்லியாவே சுத்திட்டு இருப்பாங்க. இந்த பக்கம் நம்ம பார்த்து சாப்பிடுவோம், நம்மளோட வெயிட் வந்து ஜாஸ்தி ஆயிடும். வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த மெட்டபாலிசம், அதே போல நம்மளுடைய ஹார்மோன்ஸ், ஓகே, இது வந்துட்டு ஒபெசிட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் டிசீஸ். ஓகேங்களா? இதுல வந்து பல்வேறு காரணங்கள் இருக்கு. ஒரே ஒண்ணு மட்டும் அட்ரஸ் பண்ண முடியாது, நம்ம சாப்பாடு, பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு. பட் ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே நான் சொன்னேன் இல்லையா, இந்த ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே நம்ம எல்லாமே ஒரு கரெக்டா நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும்னா டெஃபினட்டா வந்து நம்மளுடைய மெட்டபாலிசம் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். அண்ட் ஆல்சோ லைக் பார்த்திபன் சாரும் கொஞ்சம் இதுல இன்புட் சொல்லலாம். லைக் நம்மளோட மெட்டபாலிசம் வந்து பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டினால இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஓகே, ஸோ அது வந்துட்டு நமக்கு வேணும். ஒன் திங். செகண்ட், அந்த கரெக்டான ஃபுட்டை தான் நான் திரும்ப சொல்லுவேன். ஓகே, அப்படி எடுக்கிற பட்சத்துல ஆரம்பத்துல இருந்து இல்ல அட்லீஸ்ட் கொஞ்ச நாள்லயாவது நம்ம அதை ரெடி பண்ணணும்னா நம்மளுடைய மெட்டபாலிசம் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். அதாவது மெட்டபாலிசம் இஸ் நத்திங் பட் நம்மளுடைய எரிப்பு தன்மைன்னு தமிழ்ல சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? சில பேர் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா என்ன சாப்பிட்டாலும் எரிச்சிடுவாங்க. நம்ம சொல்லுவோம், நம்ம சொல் வழக்குல சொல்லுவோம், கல்ல சாப்பிட்டா கூட செரிச்சிடுற வயசு. கரெக்ட்டுங்களா? சோ லைக் என்ன கொடுங்க நீங்க, கொஞ்ச நேரத்துல வந்துட்டு அது சுத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க, ரொம்ப ஆக்டிவா இருப்பாங்க. பாத்தீங்கன்னா எனக்கு திரும்ப பசிக்குது ஏதாவது கொடுங்க அப்படிங்கிற நம்ம ஒரு ஹெல்தி ஃபுட்டை கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து அவங்களுக்கு நல்ல விதத்துல உடம்புல வந்து செலவாகும். நீங்க அந்த இடத்துல வந்து அந்த அன்ஹெல்தின்னு நம்ம சில விஷயங்கள் பார்த்தோம். எக்ஸாம்பிள் சிம்பிள் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் பசங்களுக்கு நம்ம அதானே கொடுக்குறோம். ஒரு பிஸ்கெட், ஒரு சாக்லேட், ஒரு ஏதோ ஒரு பேக்ல அடிச்ச ஒரு ஜூஸ், இப்படி கொடுக்கும் போது அதனுள்ள இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல்ஸ் நம்ம உடம்புல போய் பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்துது. அது நாளடைவுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம மெட்டபாலிசம், பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இல்லைன்னா ஸ்லோவும் ஆயிடும். ஓகேங்களா? சோ ஒபெசிட்டிக்கு வந்து பேசணும்னா ஒரு நாள் ஃபுல்லா பேசலாம் காரணங்கள். பட் இந்த மெட்டபாலிசம் வந்துட்டு நம்ம வந்து இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இஸ் தி பெஸ்ட் வேன்னு நான் சொல்லுவேன். ஓவர் டு பார்த்திபன் சார். இல்ல இதுல என்னன்னா
நிறைய பேர் நினச்சிக்குவாங்க நம்ம 1 மணி நேரம் எக்ஸசைஸ் பண்ணால் போதும் அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு, சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ அது தப்பான புரிதல். மெயின் வந்து உட்கார்றது வந்து ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் ரிஸ்க் ஃபேக்டர். நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு 6 மணி நேரம் உட்காந்து எல்லாம் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து 1 மணி நேரம் எக்ஸசைஸ் பண்ணாலோ இல்லை என்ன மாதிரி விகரஸ் எக்ஸசைஸ் பண்ணாலும் உங்களோட ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் வந்து கிடைக்காது. சரிங்களா? ஸோ அதனால நீங்கள் வந்து உட்கார்ந்துருக்கிற நேரத்தை கம்மி பண்ணணும். அதாவது பாசிவாக நின்றுட்டு இருக்கிறது, உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறது வந்து கம்மி பண்ணணும். 1/2 மணி நேரத்துக்கு மேலே சேர்ந்தாப்புல முடிஞ்ச அளவுக்கு உட்காராதீங்க. ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ் ஆச்சு வாக்கிங்கில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும். சரிங்களா? ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் வந்து 2 ஹவர்ஸ் சொல்லுவாங்க. பட் இப்போ நம்ம ஜாப் நேச்சர்னால அதை மீட் பண்ண முடியாது. ஸோ மினிமம் ஒரு 3 ஹவர்ஸ் நீங்கள் இந்த மற்ற நாளில் உட்கார்ந்துருக்கிற ஆக்டிவிட்டி மாதிரி பண்ணிட்டு மற்ற நடக்கிற மாதிரி உள்ள நின்றுட்டு பண்ணுற மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸை வந்து அதிகம் பண்ணணும். இதுதான். சரிங்களா? ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் யூ ஷுட் ரெடியூஸ் த டைம் யூ ஸ்பெண்ட் இன் சிட்டிங். யூ ஷுட் பி ஆல்வேஸ் மூவிங். அவர் பாடி இஸ் ஏபிள் டிசைன் டு மூவ். ஆக்சுவலி இன்னொரு விஷயம் சொல்ல போனாங்க மேடம். அது ஆடிபிளா இருக்குங்களா? ஆடிபிள். ஓகேங்க. ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னு வைங்களேன், நீங்க வந்து இப்போ மேல்ஸ்க்குன்னு சில ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும், ஃபீமேல்ஸ்க்குன்னு சில ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குங்க மேடம். சரிங்களா? மேல்ஸ்க்கு ஃபேக்டர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு காமனஸ்ட் இஷ்யூஸ் பாத்தீங்கன்னா அவங்க லைஃப் ஸ்டைல், அவங்க சாப்பிட்ற ஃபுட் இன்டேக். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் சம் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபேக்டர். சரிங்களா? ஃபீமேல்ஸ்ல ஆனா நிறைய கேட்டகரிஸ் இருக்கு. ஒர்க்கிங் உமன் இருக்கு, நான் ஒர்க்கிங் உமன் இருக்கு, ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ் இருக்காங்க. சரிங்களா? நம்ம கிட்ஸ் ஏஜ் ஃபேக்டர் விட்டுறலாம். ஏஜ் ஃபேக்டர் இல்லாம ஃபீமேல்ஸ்க்கு ஃபீமேல்னு எடுத்துட்டா ஒர்க்கிங் உமன், நான் ஒர்க்கிங் உமன் அண்ட் ஒரு ஸ்கூல் கோயிங் அந்த மாதிரி, காலேஜ் கோயிங் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். நீங்க ஒர்க்கிங் உமனுக்கு பாத்தீங்கன்னா அகெயின் லைஃப் ஸ்டைல், டயட், ஸ்ட்ரெஸ், தென் அகெயின் ஆட் அப் ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ், பிரெக்னன்சி ஸ்டேஜஸ், தேர் ஆர் மோர். சரிங்களா? தேர் ஆர் மோர். அண்ட் அபார்ட் ஃப்ரம் தட் ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ்க்கு இன்னொரு கேட்டகரி வாங்கினாரு. ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ்க்கு இன்னும் ஸ்ட்ரெஸ் ஜாஸ்தி. இதெல்லாம் சேர்த்திட்டு வீட்டுல நமக்கு சமைக்கிற சாப்பாடு இருக்கும், அதை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு யார் சாப்பிடுவாங்க? கண்டிப்பா end of the day that will. So அது ஒரு added factor. அதே மாதிரி ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம வீட்டுல நிறைய பேர் வந்து ட்ரெட்மில் வாங்கி ட்ரெட்மில் சைக்கிளிங்லாம் வாங்கி ஓட்டலாம்னு சொல்லி நிறைய பேர் வாங்கி வச்சிருப்பாங்க. ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ்க்கு தட் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி யூஸ்ஃபுல் அட் ஆல். ஏன்னா அவங்க ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ்க்கு அதுதான் அவங்க ஒர்க்கிங் அட்மாஸ்பியர். we should consider their psychological issue also. அதை வந்து வீட்லயும் வந்து எல்லா வேலையும் வச்சுட்டு இந்த ட்ரெட்மில் ஓட்டு, சைக்கிள் ஓட்டுன்னு நம்ம சொல்லி சொன்னா they won't do it. ஒரு 10 days ஓட்டுவாங்க, 15 days வாங்கின ஒரு ரீசனுக்காக மறுபடியும் ஓட்டுவாங்க. கொஞ்ச நாள் கழிச்சு மறுபடியும் ஒரு துணி, அப்புறம் பழைய துணி எல்லாம் காய்ச்சிட்டு அதை தொடச்சு வைக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் நம்ம ஆள் முடியும், வேற ஒன்றும் இருக்காது. ஸோ ஆல்வேஸ் அவங்களுக்கு பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் பிடிச்ச ஒரு விஷயத்த ஒரு நாளைக்கு சொல்லி செஞ்சா, நம்ம குரூப்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே, கம்யூனிட்டியில இருக்கிறவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா ஆல் ஆர் ஒர்க்கிங் உமன், எல்லாமே ஒர்க்கிங் பிசினஸ் பீப்புள். ஸோ தே டோன்ட் ஹேவ் எனி டைம். சரிங்களா? ஸோ ஆனா அந்த ஒரு பீப்புளுக்கு வந்து வாட் ஷுட் பி, அவங்களுக்கு அந்த ஏரியால இருந்து அட்மாஸ்பியர்ல இருந்து வெளியில எடுத்துட்டு வரணும்னு சொன்னீங்களே. இப்ப நான் வந்து பார்த்திபன் சாரும் நானும் சொல்ற மாதிரி, சார் நீங்க இந்த எக்ஸசைஸ் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா மறுபடியும் will they follow? நோ, கண்டிப்பா இல்ல. அகைன் ஒரு வாரம் இப்ப இந்த மீட்டிங் பண்ணதுக்காக ஒரு வாரம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, 2 வாரம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அது ஸ்லைட்ல பார்த்திபன் சார் அழகா சொன்னாரு. ஆனா இதே ஒரு பிடிச்ச ஒரு ஆக்டிவிட்டியை விளையாட போக முடியுமா? விளையாட போக சொன்னா அவங்க லைஃப் லாங்கா ஃபாலோ பண்ணுவாங்களா? கண்டிப்பா. அதுதான் இந்த தூண்டுதல். இந்த மீட்டிங்க்கு நாங்க சொல்றது, பிடிச்ச விஷயத்த ஆக்டிவிட்டியை டெய்லி நாளையில இருந்து செய்ய ஆரம்பிக்கலாம். மேக் டைம் ஃபார் தட் ஒன், half an hour or 1 hour. நீங்க அந்த பிடிச்ச விஷயத்துல அந்த 1 hour நீங்க வந்து, அதாவது வாக்கிங்கே நீங்க பிடிச்சி 1 hour நீங்க செஞ்சா கூட தட் இஸ் கோயிங் டு பி a calorie நிறைய லூஸ் ஆகும். பிகாஸ் ஹார்மோன்ஸ் ஒர்க் ஆக ஆரம்பிக்கும், நம்ம சாப்பிட்ட டயட்டும் ஒர்க் ஆக ஆரம்பிக்கும். நம்ம அந்த ஒர்க்கை பிடிச்சி செய்யும் போது ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் ஒன்றும் இருக்காது. அதே மாதிரி பிடிச்ச டயட்டும் நம்ம ஒண்ணு எடுத்துக்கலாங்க மேடம். இப்ப எனக்கு பிடிச்ச சாப்பாடு உங்களுக்கு பிடிக்காது, உங்களுக்கு பிடிச்சது எனக்கு பிடிக்காது. அகைன் நம்ம வந்து டயட்டை வந்து இதுதான் நீங்க சாப்பிடணும்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம்னு வைங்களேங்க. அகைன் will you follow that? கண்டிப்பா இல்ல. Because ஒரு கம்பல்ஷனால பண்றது எதுமே இது இருக்காது. So we are born for the taste, we live for the taste, we earn for the taste. நம்ம சம்பாதிக்கிறதும் டேஸ்ட்டுக்காக தான். So அது மேலேயே போய் கை வைக்கும் போது அகைன் ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. So each and every diet has to be customized. So அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி டயட் கொடுத்தாதான் வரும். இதே 30 வருஷத்துக்கு பேக் முன்னாடி எனக்கும் இந்த பேரியாட்ரிக் சர்ஜனுக்கும் வேலை கிடையாது, டயட்டிஷியனுக்கு வேலை கிடையாது, பிசியோதெரபிஸ்டுக்கு ஒர்க் கிடையாது. பிகாஸ் எல்லாமே அவங்களோட ஆக்டிவிட்டி லெவல் வேறையா இருந்துச்சு. ஸோ இப்ப இருக்கிற என்விரான்மெண்டல் சேஞ்சஸ் அண்ட் நாமளே நம்மளோட அசார்டை நாமளே கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம் பிகாஸ் ஆஃப் அ லைஃப் ஸ்டைல் அண்ட் டயட் பிளான். ஸோ பேசிக்கா இதுதான் ப்ராப்ளம் ஆக ஆரம்பிக்குது. சார் இப்போ ஹைப்போகிளைசிமா அப்படின்னு சொல்றோம்.
ஸோ ஹைப்போகிளைசிமா இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே டயபெட்டிக்ஸ் இருக்கணும்னு இருக்குதுங்களா? மேடம் வாட் இஸ் ஹைப்போகிளைசிமா அண்ட் அது அது வந்தா யாரா டயபெட்டிக்ஸ் வந்துடுச்சுன்னு அர்த்தமா இல்ல இல்லாமயே இருக்கலாமா? ஓகே மேடம். அதாவது ஹைப்போகிளைசமிக் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் லோ சுகர் ஸ்டேட். சரிங்களா? லோ சுகர் ஸ்டேட் வந்து சுகர் இருக்கிறவங்களுக்கு ஹைப்போகிளைசமிக் போனா அது ஆபத்தானது. நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. சுகர் இருக்கிறவங்களுக்கு ஹைப்போகிளைசமிக் போனா அது ஆபத்தான ஸ்டேஜ். ஏன்னா அவங்க சரியா சாப்பிட்டிருக்க மாட்டாங்க. இன்சுலின் டோசேஜோ இல்ல மறு டேப்லெட்ஸோ ஜாஸ்தியா இருந்திருக்கும். சரியா டயட் எடுத்திருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அப்போ வந்து இன்சுலின் டோசேஜோ டேப்லெட்ஸோ ஜாஸ்தியா இருக்கும். இல்லைன்னா ஒர்க் ஆக்டிவிட்டி ஜாஸ்தியா இருக்கும் போது மறுபடியும் அவங்களுக்கு டோசேஜ் பத்தி இருக்காது, டயட் பத்தி இருக்காது. ஸோ ஹைப்போகிளைசமிக் ஃபார் அ டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட் இஸ் அ டேஞ்சரஸ் ஒன். அது என்னன்னு கண்டிப்பா டாக்டர் கிட்ட நம்ம செக் பண்ணி தான் ஆகணும். இன்னொன்னு நார்மல் டயபெட்டிஸே கிடையாது, ஆனா எனக்கு ஹைப்போகிளைசமிக் சுகர் அப்பப்போ லோ ஆகுது அப்படின்னா அவங்களுக்கு சுகர் இருந்திருக்கிறதுக்கு நியூலி அவங்களுக்கு இது வரைக்கும் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. இப்போ வந்து சுகர் வந்திருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ அதையும் டாக்டர் கிட்ட டெஸ்ட் பண்ணணும். ஆனா எல்லாத்தையும் டெஸ்ட் பண்ணிட்டேன் நானு, ஆனா திடீர்னு சுகர் லோ ஆகிற ஃபீலிங் இருக்கு, கிட்டினஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அகைன் இட்ஸ் ரிலேட்டட் டு டயட் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபேக்டர். அதை சரி பண்ண வேண்டியது இருக்கும். Okay. Hypoglycemia and obesity any relations? மேடம் அதுதான் ஒபிசிட்டி ஹைப்போகிளைசமிக் வரவங்களுக்கு அப்ப கண்டிப்பா நியூலி டயக்னோஸ் டயபெட்டிஸ் இருக்கும், அவங்க செக் பண்ணாம விட்டுருப்பாங்க. Okay, I mean you are saying there is a relationship. There is a relationship. ஆனா அவங்க செக் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. ஆனா திடீர்னு வெயிட் லோ, திடீர்னு வந்து சுகர் லோ ஆயிருக்கும் போது அப்ப கண்டிப்பா வந்து அவங்களோட பான்க்ரியாஸ்ல ஏதோ ஒரு ஆல்டரேஷன் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். பெட்டர் வந்து எல்லா ஃபாஸ்டிங் பிளட் சுகர், HbA1c அந்த எல்லாத்தையும் பார்க்க வேண்டியது இருக்கும். ஒரு கம்ப்ளீட் பிளட் ப்ரொஃபைல் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். இட் நீட்ஸ் டு பி செக்ட் ஆன். ஓகே. அப்புறம் இது மாதிரி நிறைய பேர் வந்து செக் பண்றது அது மாதிரி இருக்கிறது அவாய்ட் பண்ற ஒன் ஆஃப் த ரீசன் இஸ் டாக்டர் கிட்ட போனா ஐயோ மெடிசன் எடுக்க சொல்லுவாங்க, இல்லைன்னா இன்சுலின் எடுக்க சொல்லுவாங்க அப்படின்னு ஒரு பயம் எப்பவுமே இருக்கு. அந்த பயம் இன்னொரு ரீசனும் சொல்றாங்க, இது நிறைய வருஷம் எடுத்தா எனக்கு வேற ஏதாவது எஃபெக்ட் வந்துடுமோ அது மாதிரி. சோ அது மாதிரி இருக்கிறது நீங்க என்ன உங்களோட வியூஸ் என்ன? Is it right to get scared? No ma'am, nothing to get scared of. சரிங்களா? either we should consider diabetes as going to be a lifestyle future or it should be get treated. ரெண்டுக்குமே ட்ரீட்மெண்ட் வேணுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா ட்ரீட்மெண்ட் வேணும். ஃபார் மை பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நான் என்னோட டாக் அப்ப சொல்லி சொன்னது, என் மதருக்கு டயபெட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ ஷி இஸ் பீன் டயபெட்டிஸ் ஃபார் பாஸ்ட் 35 years. ஆனால் லாஸ்ட் 35 yearsம் ஷி இஸ் ஈவன் பீயிங் அ டாக்டர், அவங்க லாஸ்ட் 35 yearsக்கும் ஷி இஸ் யூசிங் ஒன்லி இன்சுலின், எந்த டேப்லெட்ஸ்மே கிடையாது. ஓகே. ஸோ ஏன் அவங்களுக்கு லாஸ்ட் 35 yearsக்கும் இட் இஸ் ஏபிள் டு ஒன்லி இன்சுலினால மெயின்டைன் பண்ண முடியுது அப்படின்னா அகைன் டயட் அண்ட் பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி. அட் த ஏஜ் ஆஃப் 65 டெய்லி வந்து ஒரு மினிமம் 2 hours நாச்சும் வாக்கிங் போயிருவாங்க. அண்ட் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டயட்டும் பாத்துக்கிறாங்க. ஸோ ஷி இஸ் ஏபிள் டு வித்ஸ்டாண்ட். இன்னும் வந்து நான் காலையில் 4 மணி 2 மணிக்கும் சர்ஜரி பண்ண போவாங்க. ஸோ டயபெட்டிஸ் நீட்ஸ் அ ட்ரீட்மெண்ட். இப்பெல்லாம் வந்து டயபெட்டிஸ்க்கு பாத்தீங்கன்னா 2 types ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட். அதாவது நமக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயம் என்ன இருக்கும், இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி மெடிசனோ இல்ல இன்சுலினோ யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனா கூட வந்து டயட்டும் பிசிக்கல் எக்சசைஸும் ஜாஸ்தி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி எப்பயும் தெரியும். டயட் பண்ண சொல்லுவாங்க, ஒரு டயபெட்டிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு டயட் எடுத்துக்க சொல்லுவாங்க, பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பண்ண சொல்லுவாங்க, அண்ட் டயபெட்டிஸ் மெடிசன் இல்ல இன்சுலின் போட சொல்லுவாங்க. ஆனா there is right now another options called diet, physical exercise and surgery which cures diabetes. Diabetes எப்பெல்லாம் கியூர் பண்ண முடியும்? Okay, no more it is diabetics is only for controlling. Only for controlling. ஆனா அது உடல் பருமனால type 2 diabetes பத்தி பேசுறேன். Now I am not talking about type 1. Type 1 diabetes, type 2 diabetes இருக்கு. I am talking about type 2 diabetes. வந்து உடல் பருமனால டயபெட்டிஸ் வந்துச்சுன்னா இப்பெல்லாம் 100% கியூர். Okay, so obesity நால வர diabetics is 100% கியூர். மத்த டயபெட்டிக்ஸ் எல்லாம் மத்த டயபெட்டிஸ் எல்லாம் we can always பண்ண முடியாதுன்னு கிடையாது மேடம். இது வந்து there are some tests available to show that இவ்ளோ percentage தான் கியூர் ஆகும், இல்ல இவ்ளோதான் உங்களுக்கு கியூர் ஆகும். there are some tests available right now to tell கியூரபிளா, கண்ட்ரோலபிளா, இல்ல கண்ட்ரோல்க்கே வைக்க முடியாத அளவுக்கு நம்ம மெடிசன் இல்ல இன்சுலின் தான் லைஃப் லாங்கா எடுத்துக்கணுமா அப்படின்னு சொல்றதுக்கு there are right now tests are available. அததான் எங்களோட துறை மெட்டபாலிக் சர்ஜரின்னு சொல்லி சொல்றோம். மெட்டபாலிக் சர்ஜரி டிஃபைன்ஸ் லைக் டயபெட்டிஸ், ஹைப்பர்டென்சிவ், உடல் பருமனால வர நோய்களை இததான் மெட்டபாலிக் சர்ஜரின்னு சொல்லி சொல்றோம். Okay, so is there any age limit or anything else, any parameters அவங்க இது மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் பண்ண முடியும், அது மாதிரி ஏதாவது இருக்குங்களா? மேடம் ஏஜ் லிமிட் வந்து ஆக்சுவலி எக்ஸாக்ட்டா எடுத்துட்டா 18 to நாங்க 70 years வரைக்கும் there are some guidelines. we say that there are some guidelines 18 to 70 years, and apart from that ஒருத்தர் ஒரு 70 yearsக்கு மேல ஒரு 70 yearsல 150 கிலோ இருந்தாருன்னா
Okay. கஷ்டம் இல்லைங்க. ஸோ கஷ்டம். அந்த மாதிரி அந்த லைஃப் த்ரெட்டனிங் அப்படின்னு இருக்கிறப்போ we can say that this surgery would help. Oh, that's great. ஏன்னா So நாங்களே எங்க ஹாஸ்பிட்டலே பாத்தீங்கன்னா we have operated a patient for age of 64ல weight of 84 kgsக்கு மட்டும் ஆப்ரேட் பண்ணிருக்கோம். அட்லீஸ்ட் 84 kg. 84ங்கிறது நமக்கு வந்து நம்பர் தரும். 84 ஒரு பெருசா வெயிட் இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேள்விப்படுவோம். ஆனா அவங்களோட ஹைட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி வெயிட் 35 கிலோ ஜாஸ்தி, அவங்க 50 கிலோக்குள்ள தான் இருக்கணும். Okay. So what is the ideal weight for people? Height in centimeters minus 100, madam. Okay. Height in centimeters minus 100 போட்டீங்கன்னா that is be easy calculation, எல்லாத்துக்கும் புரியற மாதிரி. Okay. So any alarming state like in the weight இவ்ளோ அதிகமாயிடுச்சுன்னா கண்டிப்பா நம்ம வந்து ரொம்ப காஷியஸா இருக்கணும் அப்படின்னு ஏதாவது அலார்மிங் ஸ்டேட் மாதிரி இருக்குங்களா? மேடம் வெயிட் கொஞ்சம் கூடனாலே அது வந்து கண்டிப்பா இன்னைக்கு மேல ஜாஸ்தியாக போகுதுன்னு தான் அர்த்தம். அது ஒண்ணு. ஆனா ரொம்ப அலார்மிங் ஸ்டேஜ்னு வரும்போது it is going to be 35 kgs plus extra body weight. இதே அதுல சுகர் வந்துருச்சுன்னு வைங்களேங்க, அப்போ 100% அலார்மிங் ஸ்டேஜ். வெயிட் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கிறோம் இல்ல வெயிட் டிப் ரேஷியோ, அதாவது அந்த தொப்பை மட்டும் டயர் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அப்ப அவங்களுக்கு சுகர் இருந்துச்சுன்னா 100% அவங்க உடல் பருமனாலதான் அவங்களுக்கு சுகர் வந்திருக்குன்னு அர்த்தம். இதெல்லாம் எல்லாத்துக்கும் புரியற மாதிரி சொல்றேன். அப்டமன் மேல எல்லாம் ஒல்லியா இருக்கிறாங்க, அப்டமன் மட்டும் கொஞ்சம் டயர் மாதிரி கொஞ்சம் நல்ல பெல்லி ஃபேட் நிறைய இருக்குது, அப்ப சுகர் வந்துருச்சு அப்படின்னு அர்த்தம்னா, அப்ப சுகர் வந்துச்சுன்னா இட் இஸ் டியூ டு ஒபிசிட்டினால. தட் இஸ் கியூரபிள் nowadays. Oh, super. Shivashnika, thank you. We are running out of time. Okay. Last ஒரு சின்ன டிப்ஸ் மாதிரி இப்போ எங்க வியூவர்ஸ்க்கு சொல்லணும் அப்படின்னு இருந்தா please give us a tips in exercise as well as food diet. Like for example இவ்ளோ portions of food வேணும்னு ஒரு வாட்டி சொல்லிருந்தீங்க பிரசன்டேஷன்ல. அது இல்லாம இப்போ எவ்ளோ மில்லட்ஸ் ப்ரொபோர்ஷன் நம்ம எடுத்துக்கலாம், அது மாதிரி ஏதாவது few டிப்ஸ் கடைசியா வியூவர்ஸ்க்கு சொல்லணும்னா ப்ளீஸ் சொல்லுங்க. Actually ஒரு சின்ன ஒரு I'll just give as a doctor, as a surgeon I will just give some tips. See, உடல் பருமன் என்பது ஒரு நோய்ங்க, அதை வந்து மாற்றமே கிடையாது. அந்த உடல் பருமனை அழகுக்காக வந்து கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்க வாழ்க்கை தரம் கண்டிப்பா கெட்டு போகும். they are not going to live further. ஸோ உடல் பருமன் இருக்கிறவங்கள ஒரு நோயா கன்சிடர் பண்ணி எப்படி நம்ம கேன்சர் பேஷண்ட் ட்ரீட் பண்ணி இவங்களுக்கும் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை தான் ட்ரீட் பண்ணும். ஒரு லெவலுக்கு மேல தாண்டி போச்சுன்னா இட் நீட்ஸ் ஹோலிஸ்டிக் அப்ரோச், லைக் ஒரு டீம் டயட், பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி, இல்ல சம்டைம்ஸ் இல்ல மெடிசன் ட்ரீட் பண்ணும். ஸோ உங்களுக்கு நீங்க preventionக்கு always it's going to be diet, good diet, and I think for the diet, for the best opinion would be Mrs. Parimala Devi, and for the best opinion for the physical activity would be my physiotherapist Mr. Parthiban sir. It's just they will tell about everything. Yeah, and finally sir, how can we contact, and that details if you can provide, it will be useful for everyone. Sure sir, sure. Where anytime you can always visit PSG Hospital, Department of Obesity and Metabolic Surgery. We all three will be available. So anytime PSG Hospital, Coimbatore. So anytime. Again, I just wanted to thank you, Madam Subhashini, Madam, Mr. Karthik sir, and always my close friend, Mr. Karthik, my Karthik Kanagraju is my close friend from childhood friends. Thank you for the opportunity for giving us our team for a good explanation to help the people every day. So We Vaishya Club is doing a very great job in service to the community, and right now, thank you so much. Thank you all. Thank you doctor. நீங்க 3 பேர் வந்து இந்த மாதிரி கிளஸ்டர் வந்து ஒரு அட்வைஸ் கொடுத்தது எங்க மெம்பர்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல். அது மட்டும் இல்லாம நீங்க வந்து உங்க டைமை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கொடுத்து இன்னைக்கு டாக்டர் சொல்லும் போது இன்னைக்கு மார்னிங் வந்து டாக்டர் வந்து ஒரு சர்ஜரியில இருந்து இமீடியட்டா எந்த ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்டுக்குமே போகாம அங்கிருந்து நம்ம செஷனுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அதே வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் டாக்டர், எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இங்க வந்து எங்க மெம்பருக்காக மட்டும் இல்லாம ஜெனரல் பப்ளிக் இன்னைக்கு ஃபேஸ்புக் வியூவர்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்காங்க, யூடியூப் வியூவர்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. மெம்பர்ஸ் எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துக்கிறேன். நிறைய பேர் வந்து அந்த டாக்டர்ஸ் ஷேர் பண்ண பிபிடி வந்து எங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுங்கன்னு கேட்டிருக்கீங்க. ஃபார் யுவர் கைண்ட் இன்ஃபர்மேஷன், the video is available in Facebook page and YouTube page. வி வைஷ்யா கோயம்புத்தூர் பேஜ்ல இருக்கு. நீங்க போய் எனி டைம் அதை பார்க்கலாம். அதனால வந்து நீங்க பிபிடி பார்க்கணும் அவசியம் இல்லை. இந்த வீடியோ வந்து டாக்டர் எக்ஸ்பிளனேஷனோடவே இருக்கு, அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் we have come to an important part, that is the end of our session. I call upon Kasturi Manikant to deliver vote of thanks. Good afternoon, V. Vaishya and everyone present here today. Thanks for giving me this opportunity. This is Kasturi from Vishwam Computech. Our today's epidemic challenges are obesity, lifestyle, and healthcare. And it is very important. Our generation needs immediate cure, and also prevention of health is becoming important day by day. Very big thanks to all speakers for your wonderful speech here today. You all have educated
us and cleared doubts on what nutrients is essential and shown us how to make our life and our families better, happier, and healthier. Firstly, I would like to thank all viewers and supporters who are here today for making this virtual session a grand success. Also, our special thanks to Dr. Balamurugan Sendilnathan, Srimati Parimala Devi Kumarasamy, Mr. Parthiban Alagappan for giving their valuable time and sharing their knowledge to us during the session. And I also would like to thank all coordinators, the global team, Dr. K. Pradeep Kumar, State President, Mr. Karthik Kanagaraju, core member, Mr. A.C. Balaji, our Vivesha House President, Mr. R. Karthik, and Mr. K. Karthik of Vaishyan. And special thanks to Mr. Prasanna Venkatesh, Jyoti Visual Media for streaming this session live. And thanks to all members who have put a lot of hard work behind this great session. Thank you. Thank you, Kasturi Manikanka. It was a wonderful delivery of vote of thanks. I formally announce the session ends. Thank you, viewers, visitors, members from Vivesha and Vaishya. Thank you, doctors, for your kind information on the session. So thank you so much for the team and from my team also. Thank you so much. Thank you. Thank you, doctor. Thank you, sir. Thank you.